Okay, so boys and girls, Kalpita, Sanjay Bhaskar, Guru Prasanna, Sibi Adityan and Balaji. So boys and Kalpita, there are two cameras. One is my shoot camera and another one is the web camera. And there are monkeys here. So I'll have to adjust accordingly. I'll have to see like this and I'll have to speak. And mostly I'll be speaking by having the view on the cameras. You can get the adjustment. Got it? Yes, Online sir. game. Yes, sir. Clear. Stage ambience very. Stage na taniya ninnu pesuttu. So today is August 3rd, 2021, and in the last week of July, we had been having an activity called as the Thunderbird, and there was another activity. It was called as the Gunner Attitude, which happened, 2 to 3 weeks back, 2 weeks back. Advance. Come on, come front. Mitra, I need to put your point speaker. Come in the jail or what do you do? Let's go. You got that chair. Okay, sit down fast. Yeah. Yeah, thank you. So like I was saying, there were two kinds of activities. One was Gunner Attitude and another one was the Thunderbird activity. So combining both, we had been discussing about speaking some character qualities, and those character qualities were how to reduce the anger and how to have the Gunner Attitude at any single point of time. So I have got students over here in the direct form, and I have got students in the online form, in the Skype platform. So I would like to speak some of the events. So I'm going to share a PPT right now, and that PPT slides in this video, it will be somewhere over here or somewhere over here for your reference. Now let's first of all see what is actually Gunner Attitude. So Gunner Attitude, when you speak about Gunner Attitude, it is basically, in my opinion, a sustenance, a kind of a sustenance. தாக்கு பிடிக்கிற ஒரு சக்தி, நமக்கு என்ன நடந்ததுனாலும் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது தான் Gunner Attitude-உடைய முக்கியமான அம்சம். The biggest factor, that is the sustenance. இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா, there is a word called as endurance. Okay, so endurability சொல்லுவோம். அந்த endurance அப்படிங்கிறது எவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. So மனதின் நீளம் எதுவோ அதுவே வாழ்வின் நீளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yeah, so அந்த மாதிரி we have this kind of sustenance. And so many times in life, this sustenance is put into test. And the testing meeri nama nelachi ninnamna, then, only then, my dear boys and girls, you are called as the person who has got the Gunner Attitude. So now, look at your age, 13, 14, 15, 16, 17, and young stage. I would like to go back to my stage. Now over here, Ritan, Nitish and Mitra are in the 9th grade. Aswathaman is in the 7th grade, and Brinda and Vishnupriya and Kalpita are in 10th grade. Sanjay Bhaskar gets into the college. Balaji has become a graduate, and Sibi Adityan is in the 5th grade. Guru Prasanna is in the 9th grade. So all of us, all of us in the stage of தாண்டி வரும்போது Gunner Attitude அப்படிங்கிறது அந்த டீனேஜ்ல நம்மளுக்கு யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டா இல்லை, அப்படி ஒரு விஷயமே எங்களுக்கு தெரியாது. So
You people are lucky, I should say, and you people are really fortunate enough to know about this. Now, I'm going to give you a couple of points. Flip charted short points. I don't believe in showing PPT slides containing bombarded information and too many data representations. I don't mind it. So what I have planned is one slide, one statement, and those are all the ways and means of developing your gunner attitude. Your gunner attitude develop 5 or 6 points we are going to discuss. Are you ready? Yes, sir. So online people, I'm going to share the PPT right now. Okay, sir. Okay. Yeah. Sir, it's possible to just share the PPT in the chat. Share the PPT in the chat. Yes, sir. Yeah, I did. The system update the No, for our reference. that's not. Alright. Skype members, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Maria. Great. I'm shouting as much as possible so that you can hear. It's raining. I'm speaking here. As far as the recording is concerned, the mic will capture. But for you, is it audible? Kalpita, Guru, Balaji, Yes, Sibi? sir. Yes, sir. Okay, right. Fantastic. Now, so these were all the learning principles that we had while starting the gunner attitude exercise, like handling the anger, tolerating disappointments and expectations mismatch, keeping self engaged all the time. That is, realizing that sweat can always wipe off all the tears, handling deviations and distractions, and finally, handling life's rude attacks. So, இது எல்லாம் தான் gunner attitude அப்படிங்கிறதோடைய முக்கியமான learning principles இருந்துச்சு. And we had an activity, and in the activity also, we had been really holding up these learning principles. Now, the points that we are going to discuss is are the real cue points that will basically make you hold the gunner attitude all the time. எல்லா நேரத்திலும் gunner attitude உங்களுக்குள்ள வெச்சுக்கிறதுக்கு இந்த points யூஸ் ஆகும். Now, on that note, anger management பத்தி பேச போறேன். I'm cool. I'm really, really cool. I'm not worried about the tough, but I'm cool. Correct. That's the point. So the first point for holding up a gunner attitude. Craft a proper self-image. Gunner attitude உனக்கு வேணும்னா முதல்ல உன்னுடைய self-image அப்படிங்கிறது உன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். Craft a proper self-image. யாரு நீ யாரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற? ஏய் சார் எவ்வளவு முக்கியமான கிளாஸ்க்கு லேட் ஆகுது சார் ரிலேட்டிவ்ஸ் வேற சார் ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் சார் நான் உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருக்கேன் சரி வா take a chair அப்படியே good evening keep the chair near you. இல்ல நீ இப்படி திருப்பி போடு. Yeah, face towards me. Okay, ready? Yes, sir. Yeah. start exercise. Just now. உங்களுக்கு லேப்டாப் தெரியுதா? Atene. Shall I change? Yes, sir. So the first point to have the gunner attitude in you is craft a proper self-image. Who are you
and what kind of personality you would like to be. உன்னுடைய செல்ஃப் இமேஜ் என்னவா இருக்கணும்னு நீ ஆசைப்படுற, யாரா நீ இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற. So many times you're stuck up with the problems because of the confusion that arises as to what is your real identity. நீ என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. See, life is a choice, okay? So you are not the 10th grade student, you are not the 11th grade student. No. That's not what we are speaking about. You know, the craft, you know, the sculpture, the shape that you have. அதான் நீ யார் அப்படிங்கிறது. நீ என்ன பர்பஸ் லைஃப்ல வச்சிருக்க, உனக்கு என்ன சாதிக்கணும்னு நீ ஆசைப்படுற, உன் லைஃப் நீ எப்படி வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற, உன்னுடைய லைஃப்ல நீ வச்சிருக்கிற உன்னுடைய சட்ட திட்டங்கள் என்ன. See, you are not liable to anybody. Okay? Your life is not in the hands of any single person except you. Yes, of course, we have some people to be obeyed. We need to obey the teachers. We need to be under the command of the laws and the rules and regulations of the school. And we need to be under the bylaws of the society and all that. Yeah, I'm not speaking about all that. But who you really are, what is the kind of the worth that you really have for yourself, that has to be always shining and glittering. And who can make that shine and glitter? Only you. Okay, right? So, demeaning yourself has to be reduced. I'm always like this. God always punishes me like this. When I do this, இப்படி நடக்கும். எனக்கு எப்ப பார்த்தா இப்படி தான் நடக்கும். ஏன் ராசி அப்படி தான். So, these kinds of demeaning will never earn any sympathy for you. So, if you want to have the gunner attitude, first of all, you will have to have a proper self-image. Self-image is a very important positive psychology. Who can create the self-image? Not your mom, not your dad, not your teacher, not your best friend, not even God. You. Because self-image is a real careful chart paper that is there, which is open for writing, drawing, scripting. இந்த நிமிஷம் கூட அதை மாத்திக்கலாம். ஏன் self-image இந்த நிமிஷம் கூட என்னால மாத்திக்க முடியும். மாத்திக்கிறதுக்கு எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு. Except for example, Vishnu Priya and Brinda and myself are working in an organization, for instance, and these two people are conspiring to make me feel so low. There is a choice that I can talk to Vishnu Priya and Brinda that, you see, there are some efforts that you are taking these days which are really making me feel low. I can reprimandingly say that to Vishnu Priya and Brinda, but I சொல்றதுக்கு ஆசைப்படல. ஏன்னு சொல்லி கேட்டா, fine, let them try. ஆனா என்னுடைய செல்ஃப் இமேஜ் விஷ்ணு பிரியாவால பிருந்தாவால வீழ்த்தப்பட முடியாது அப்படிங்கறதுல நான் உறுதியா இருக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய கன்னர் ஆட்டிட்யூட் என்கிட்ட தான் இருக்கும். My gun is not going to be rusted. துருப்பிடிக்க போறது இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரோட ஆக்ஷன்னால. Because I am very clear what is my self image and I am very clear how I have prepared my self image. இதுதான் கன்னர் ஆட்டிட்யூட்ல நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம். And anger management-க்கு இது பொருந்தும். I'm going to relate every point that we are discussing in accordance with gunner attitude and anger management. So உனக்கு ஒரு விஷயம் கோவம் வருது அப்படின்னா, இப்போ like for example, I'm not a very great example to say all this being an anger management issue oriented patient myself, but let's say for example if the dog is barking and if I've got some logistics problems when I'm recording an important video, I can do all that. You know, I manage to banging on the chair and slapping slapping and breaking objects. I can do all that. You know, that's my natural way. ஒருவேளை இந்த பாயிண்ட் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, கிராஃப்ட் the proper self image அப்படிங்கறத நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா, நான் அந்த இடத்துல கேள்வி கேட்பேன். Who am I? I'm the trainer, and these youngsters, these adolescent people are following me. So I have to be really careful. அப்படிங்கிற செல்ஃப் இமேஜ் பத்தி நான் எனக்கு சொல்லிக்கும் போது அந்த இடத்துல எனக்கு ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் நான் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய. Am I right or wrong? Yes, sir. So the first point in order to ensure a gunner attitude is craft a proper self image. Let's speak about the MSES sessions members. I will say this particular attribute is present in Kalvita Street, is present in Dakshin Siddharth, is present in Mitra, and it is somewhat present in Guru Prasad. So, நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கவனிச்சேன், ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பா இருக்கு. So, this is a very important point, crafting this self-image. Any questions, you can stop me immediately. The second one is very important in gunner attitude, having a gunner attitude. Mindset maintenance. Self-image maintain பண்ற நீ உன்னுடைய mindset maintain பண்ணு. என்ன mindset உன்னோட? Is it a mindset of a saint? Is it a mindset of a champion? Is it a mindset of a warrior? அதான் சார்லஸ் யூங் வந்து ஆர்chetypes சொல்லிருப்பாரு.
archetypes, your personality types, warrior, magician, sovereign, archetypes. We'll speak about that. I already have a video, I'll share that video to you. And the archetypes, in archetype, mindset, what kind of mindset? Mindset maintenance is very important. Les Brown speaks about mindset maintenance, and he says mindset maintenance is like, growing some fish in the aquarium. Like, understanding the psychology of the fish. When the fish is inundated into the water, and when the fish is really, feeling good being in water, and the fish oda aasan vandu adukku food koduthu paathukira mari your mindset ni paathum. You have to protect your mindset. A 500 rupees currency, if you put down and if you rub it with sand, and if you make it wear and tear, unless it is toned down, it is still having the value of the 500 rupees worth. So, your mindset அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி தான். எத்தனை பேர் உங்களை கஷ்டப்படுறனால, எத்தனை பேர் உங்களை இன்சல்ட் பண்ணாலும், எத்தனை பேர் உங்களை क्वेश्चन பண்ணாலும், எத்தனை பேர் உங்களை வந்துட்டு உங்களுடைய talents fault find பண்ணாலும், your mindset has to be properly maintained. And if you are not maintaining the mindset, then it's your fault. So in order to have a good kind of attitude, you need to have a proper mindset. Brinda has this. She has a very clear mindset. She thinks that being in a spiritual platform will always protect her. And she is very spiritual in this age. And she obeys her mom in the form of getting into the chanting, and she is going to the attends spiritual Zoom meeting classes, and she gets some information. So she is very clear in the mindset. Asathaman has it. He has a proper mindset and he can excel அப்படிங்கிற விஷயத்துல அவன் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்றது இல்லை. நம்மளால இத பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த mindset is properly maintained. So that's the second point in that. You're welcome. Well, the third thing is, this is my personal favorite, my boys, because don't dwell on arts, but rather dwell on commitment. Commitment. இன்னைக்கு 7:30 மணிக்கு MS evening session முடிஞ்ச பிறகு உங்களுடைய கமிட்மெண்ட் என்ன? What are you going to do? What's your primary supreme commitment? Commitment is like GPS. It is like a navigating map. So I'm dull, I'm depressed. அப்படினா உன் map எங்க போயிட்டு இருக்கு? Where are you? Where are you traveling towards? Like when Vishnupriya's father comes and says that I don't know why my child is doing like this, she's losing the focus அப்படினா, then it is Vishnupriya's fault of losing the navigation. She doesn't know where to get committed and on what to get committed, and she does not have the map. So she needs to find out the map. Dwelling on arts அப்படினா நடந்த பிரச்சனையை திரும்ப யோசிச்சு அதுக்கு உயிர் கொடுத்து. As Aristotle mentioned, no matter how many times you go back to the past, there is nothing new. எத்தனை தடவை நீ பழச போய் பார்த்தீனாலும், எத்தனை தடவை நீ அடி வாங்கின அவமானங்களை போய் பார்த்தீனாலும் அது புதுசா எதுவும் இல்லை. But there is always new tears ன்னு அவர் சொல்றாரு. மோசமான பாஸ்ட் போய் நீ பார்க்கறப்போ அது புதுசான மேட்டர் எதுவும் கிடையாது, ஆனா புதுசான கண்ணீர்கள் எப்பவுமே இருக்கு. So you're shedding tears. அந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ்ல ட்வெல் ஆகிறது பார்த்தா கமிட்மெண்ட்ல ஏன் ட்வெல் ஆகக்கூடாது? I mean, show your focus on what you are committed to. I get a lot of joy when I'm preparing videos. ஒரு நாள் ஃபுல்லா போயிடும், மைண்ட்ல வேற எதுவுமே இருக்காது. Yesterday, see, lunch-out video ஒன்று நான் பண்ணேன். அந்த lunch-out வீடியோவுக்கு எனக்கு 1.5 நாள் தேவைப்பட்டுச்சு. So, பிருந்தா வந்து எனக்கு குட் ஈவினிங் விஷ் பண்ண போது அந்த வீடியோ எடிட்டிங் முடிச்சேன். இன்னைக்கு நான் யூடியூப்ல போட போறேன். So, 1.5 days, that's my commitment. Because you never know which athlete is finding it precious. You never know who is finding it, so good as a learning material. அதுக்கு நான் காரணமா இருக்கேன். அதுல எனக்கு எந்த வருமானமும் கிடையாது. There is no income, there is no popularity perhaps, but I'm feeling satisfied that it is helping someone. That's the kind of commitment I'm speaking here. So அந்த மாதிரி நீங்க எத்தனை கமிட்மெண்ட் வச்சுக்கலாம்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. A half-old man has got the commitment so much into the brim and so much into the brisk way. How much of commitment you can have as teenagers and youngsters? Okay, right? So, what do you think? The presidents of the nations, the prime ministers of the nations, the chief ministers of the states, all these people are committed towards something. அவங்களுடைய motivation எது தெரியுமா? அந்த லீடர் அப்படிங்கிறத பதவி, அந்த crown. You take the anatomy of Mr. M.K. Stalin now, his brain is working so faster and sharper now because he is the chief minister.
He's done a good job. In this past 2.5 months, he has done a very, very good job. Curbing up corona and trying to give a lot of benefits. Most important point I like in the current chief is I stick my neck out and say, yes, of course, it's going to be posted on the YouTube channel and many people are going to watch this, but still I would like to stick my neck out and say, I'm not belonging to any damn party, but I would like to say that this is a leader who is giving importance even to the opposition party. Okay, right? So, எங்க வந்து அந்த கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அவருக்கு அதிகமாச்சுன்னா அந்த கிரவுண்ட் வந்தோன்னா அவர் வேற மாதிரி ஆயிட்டாரு. ஸோ அந்த மோட்டிவேஷன் கரெக்டா தப்பா நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது சேரும். ஒரு கிரவுண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் இருக்கு. அப்ப எல்லாத்துக்கும் இந்த கிரவுண்ட் வந்தா தான் மோட்டிவேஷன், வந்தா தான் கமிட் ஆகணும்னா தட்ஸ் ராங். நீங்க அதை டிஃபால்ட்டா கொண்டு வரணும். That's called as a gunner. That's not a personality, that's a gunner. Talking about my favorite hero, Sylvester Stallone. Gunner அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு வந்து அந்த ஆளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்கிறத வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டால்ஃப் லுங்டன் சொல்லிட்டு ஒரு ஹாலிவுட் ஆர்டிஸ்ட். I mean if you see Rocky 3 Ivan Drago, கூகுள் பண்ணி பாருங்க. Ivan Drago அப்படிங்கிறது ஒரு இட்டாலியன் பாக்ஸர் and Rocky Balboa, Sylvester Stallone in the movie Rocky. So அவன் ஃப்ரெண்டை கொண்டுட்டான்னு சொல்லிட்டு இட்டாலியிலேயே போய் இவான் டிராகோவை அடிச்சு ஜெயிச்சு இட்டாலிக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு நல்ல பாண்டிங்கை கிரியேட் பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படி ராக்கி பால்போ. அதுல டால்ஃப் லுண்டன் வந்து ராக்கிக்கு வந்துட்டு fierce competition. He stands almost about 6'5" and Rocky stands with 6 or 5'11", maybe my height or so. And he sees Ivan Drago like this. That's an epic fight. The climax will be an epic fight. So the Soviet nations எல்லாம் வந்து இந்த ஃபைட்டை பார்த்துட்டு கைதுடுவாங்க. அதுல Ivan Drago வந்து later in 2010 when Sylvester Stallone wanted to create a movie called as Expendables, where நம்ம ஊர்ல ரஜினிகாந்த் கமல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெகர், Sylvester Stallone, Jason Statham, my another personal favorite, இவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பிரான்ச்சைஸியை கிரியேட் பண்றாரு. Sylvester Stallone அவருடைய சேவிங்ஸ் எல்லாம் மொத்தமா போட்டு அதுல வந்துட்டு இவான் டிராகோவுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறாரு. அது இவான் டிராகோவுடைய கேரக்டர் நேம் கன்னர். And in an interview by BBC, Sylvester Stallone recalls, he was like a $1 million gun when I was shooting Rocky 3. அவனை டிஃபீட் பண்ணவே முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருந்துச்சு. அதனால அவன் மைண்ட்ல வந்துட்டு என் மைண்ட்ல வந்துட்டு அவனுக்கு நான் கன்னர்னு பேர் வச்சிருந்தேன். இப்போ எக்ஸ்பெண்டபிள்ஸ்ல என்னோட ஃப்ரான்ச்சைஸ்ல நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்கிட்ட வருமானம் வாங்கி அவன் நடிக்கிறேன். So I would like to name him as Gunner. Expendable 1, 2, 3 மூணுலயுமே டால்ஃப் லுண்டனோட நேம் வந்து Gunner. So Gunner அப்படிங்கறது பேர்ல அவ்வளவு பவர் இருக்கு. So that's why I was, that was one of the reasons why I got attracted to the name Gunner attitude. But Russian military use பண்ணப்படுற ஒரு வேர்டு Gunner attitude. நீங்க Gunner attitude கூகுள் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ரஷ்யன் சோல்ஜருடைய பிக்சர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். Because he used to say have the Gunner attitude when you hold the gun. So that's why I choose this one. MBA படிக்கும்போது இந்த Gunner attitude அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். இன்னைக்கு MSES session use பண்ணுறேன். So if you want to be a gunner, not Dolph Lundgren, not Ivan Drago, be you. If you want to be a gunner, you have to dwell on commitment. The next point for becoming a good gunner: gratitude and appreciation. Thank. MSES sessions அதிகமா யூஸ் பண்ணப்படுற வார்த்தை thanks, thank you, very good job, thank you, very good job, thank you. Appreciation and thanking for it. இது ஒரு பெரிய கலை. This keeps you as an angel. It keeps you as a holy individual, right? Okay, so when you are finding what are the things that you can thank for, what are the things that you can thank for, what are the things that you can appreciate on. And the person புரியல ஆனாலும் அந்த person. This morning in the gym something happened. I was working out at 8 o'clock. Simsla, Sathi Institute of Management Studies, where my close friend Danny is working as a professor. அவனுக்கும் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கும் ட்ரைனிங். ஓகே, இப்போ அவன் அங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கான். என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அவன் அங்கே MBA படிக்கும்போது 4 years back when I hit the same gym, அவன் MBA படிச்சுட்டு இருக்கான். படிக்கும்போது அவன் என்னை பார்த்து மரியாதையா பேசுவான், விஷ் பண்ணுவான். ஏன்னா நான் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியா போயிட்டு இருக்கேன். டேனிக்கு நான் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும். டேனி அவனுக்கு இன்டர்னல் மார்க் போடும். ஸோ என்கிட்ட நைஸா நடந்துக்கிட்டா நான் டேனி கிட்ட அவனை பத்தி நல்லா சொல்லுவேன். அதனால இன்டர்னல் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு நடக்கும். ஆனா நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது.
அதை பார்த்துட்டான். ஓ இந்த ஆள் இப்படி நைசரா பேசி எந்த பிரயோஜனம்ன்றது பார்த்துட்டான். டேனியோட சப்ஜெக்ட்ல அவன் ஃபெயில் ஆனான். அதுக்கு நான் தான் காரணம். அதை பத்தி அப்போ பேசுவோம். So basically he doesn't like me. Okay, so he wants to hate me. So today something happened and he threw a lot of attitude when I went into the gym. I went there, I removed my cap and I sanitized my hands and I was about to take my Indian club and அதை வந்துட்டு இருந்தாங்க சார் அது நான் முடிக்கல சார் அப்படின்னு சொன்னேன். சொல்லும் போது அவரோட ஐப்ரோஸ் அப்படி போச்சு. சார் முடிச்சு நானே கொண்டு தரேன் சார், நீங்க அங்க இருங்க சார், ஐ வில் பிரிங் தி வெயிட் மை செல்ஃப். சார் தேங்க்யூ. அப்போ எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு, இவ்வளோ ஆட்டிடியூட் காமிக்கிறாங்க, இவனை ஃபிளாட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணும்? There are millions and millions of ways in Manivan Sundaresan's book to make somebody flat. But அந்த cruel waysனால போகாம இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளோ நல்ல விஷயம் சொல்லி தரமே, நம்ம கொஞ்சம் நைசரா ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு யோசனை தோணுச்சு. அது என்னுடைய சரித்திரத்தில் இல்லை. ஆனாலும் எங்க அம்மா சொன்னாங்க, ஏன் தான் இப்ப இருக்கு உங்க பசங்களை பாருங்க, நீ சொல்லி கொடுக்குற பசங்க எவ்வளவு இதா இருக்காங்க, சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அபிஷேக் நீ மட்டும் ஏன்டா இருக்கேன்னு எங்க அம்மா ஒரு நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து சொன்னாங்க. அவங்க சொல்லும் போது இந்த மேலே இங்கே ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, அது எனக்கு வந்து பயங்கரமா இருக்கும். அப்போ அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, அதனால நம்ம இவன்கிட்ட வந்து நம்ம ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ல ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு. ஆனா என் மைண்ட்ல வந்துக்கிட்டு அப்படி நானும் மூளையை கசக்கி யோசிச்சு பாருங்க. அபுல் ஹாசன் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட், இந்த ஜிம்மோடைய ஓனர். நான் எந்த அளவுக்கு மூளை கசக்கிட்டு இருந்தேன், அபுல் வந்துட்டு சார் அப்படின்னு அப்படின்னு நான் அடிக்காம வெயிட் நோட் பண்ணி இப்படி நின்றுருக்கேன். சார் வெயிட் போறதுக்குள்ள அடிங்க சார், அது வேணா தூக்கி போயிடும் அப்படின்னு அபுல் ஹாசன் சொல்ற அளவுக்கு நான் யோசிச்சேன். சரி ஓகேன்ட்டு என்னடா இந்த அளவுக்கு ஆகிக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு முக்கியம் சொல்லிட்டு when I was lifting up the weights and 15 minutes later the boy came. ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான், அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் I said from here. அதுக்கப்புறம் அவன் சரண்டர் போறதுக்குள்ள 10 தடவை சானிடைசர் கொண்டு வந்து கை கடிக்கிறான். சார் நான் எடுத்தேன் சார் சார் எந்த வெயிட் வேணும் சொல்லுங்க சார், நான் கொண்டு சார் அப்படின்னா. And guess what statement I would have mentioned to make him such a statement? Yeah, it's an appreciation. In the mother appreciation. Thank you for bringing the weight. Okay, so something of that sort. You're getting closer. Sir, you told that 4 years before he was very respectful because he wanted Daniel to give his internal marks. So now as he has completed, now as he is graduated, you might have appreciated it. Okay, now we have corrected your mistake. Now we are not showing too much. Very close. Now, another statement was on that. Sir, like appreciation for his improvements. Yes, correct. Yeah, very close to what these three mentioned, like Dakshin Mitra and Brinda mentioned. Sorry? You have not only kept your looks, you have also kept your respect. The look la mattum handsome illa, உன்னுடைய ரெஸ்பெக்ட்லயும் நீ அதே மாதிரி ஹேண்ட்ஸமா இருக்க. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாதிரி ஹேண்ட்ஸம் ரெண்டுமே போய் நான் இங்க இருந்து சொன்னோன்னே அவன் இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னா பக்கிக்கு புரியல சார் அப்படின்னா, இல்லடா நீ டான் கூட சொல்ற, இங்க நம்ம பசங்க தான் வாட ஓடன்னு ஒரு மீட்டர் பேசினா இல்ல நீங்க நான் சிம்ஸுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கா சார், உங்களை மறக்க முடியுமா சார், அப்ப நீங்க எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரிதான் இப்போ இருக்கு. லுக்கும் சரி அந்த மரியாதையும் சரி அப்படியே இருக்கு, மாறவே இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள நான் திட்டிட்டு இருந்தேன், ஆனா இப்படி நான் சொன்ன உடனே அவன் சரண்டர் ஆயிட்டான். எப்படி சரண்டர் ஆயிட்டான்னா சானிடைசர், அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு போறதுக்கு வந்துட்டு நான் சானிடைசர் சென்டர் பக்கம் போவே இல்லை, அது தானே என்கிட்ட வந்துச்சு. வாட்டர் பாட்டில் தானே என்கிட்ட வந்துச்சு. அப்புறம் வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படின்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி போறாங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பான். அந்த அளவுக்கு. சோ சார் நாளைக்கு காலையில சார் ஒரு நாள் ட்ரைசெப்ஸ் எனக்கு சொல்லி கொடுங்க சார் உங்களை மாதிரி அப்படி அப்படின்னா ஏன்னா ட்ரைசெப்ஸ் நான் ஏதாவது வருவேன், வெயிட் நீ வச்சுட்டு இருப்பேன், நான் வந்து கேட்பேன், அப்புறம் எடுத்துறேன் அப்படின்றேன். எதுக்கு சார் இந்த சார் ரோஸ் இந்த அளவுக்கு தான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். ஒரே ஒரு 10 லட்சம் மட்டும்தான், அதுக்கப்புறம் அவன் மாறிடும். ஸோ this is a funny example, but in life it will work out. So here I might not have given the appreciation from over here. ஆனா அந்த லுக்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணேன். அதனால he kept a handsome look and he worked out really well. So if you want to be a gunner, then I was very happy that I was a gunner. உங்களை இக்னோர் பண்ணாலும் சரி, உங்களை எலிமினேட் பண்ணாலும் சரி, அவங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுக்க முடியுமான்னு. This Vishnu Priya, she appreciates everybody relentlessly, and அது திரும்பி வரல அப்படின்னா she will appreciate. Sometimes அவ appreciate பண்ணா யாரும் thank you சொல்ல மாட்டாங்க, மறுபடியும் அவங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கும். So that's the gunner. This is another personal favorite of mine. If you would like to be a gunner, my dear boys and girls, remonitor these 4 factors. நம்ம 24 மணி நேரமும் நம்ம செய்யற 4 விஷயம்.
என்னது? Think, feel, say, do. Okay? Remonitor what you think. Remonitor what you feel at that moment. Remonitor what you are about to say at that moment. And remonitor what action you are going to take and what you are going to do. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையான சிச்சுவேஷன்ல உன்னுடைய gunner attitude ஷேக் பண்ணப்படும் பொழுது, and that is the moment when your gunner attitude is put into the toss and put into the real turmoil. Ask yourself a question: what shall I think now? How shall I feel now? What shall I say to the respective person now? And what shall I do now? So this is a beautiful control that you are exercising on your entire system, your psychological system, your emotional system, and most importantly, your chronological behavior on that particular situation. நாலு விஷயத்தை கேட்டு, சரி இப்போ நான் என்ன செய்யறது, இப்போ நான் என்ன பேசுறது, இப்போ நான் என்ன ஃபீல் பண்றது, இப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப வேகமான லோகோமோட்டிவ் ஸ்பீட் இருக்கிற ஒரு எமோஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னா என்ன மாதிரி அது இருக்கிறது கஷ்டம். பட் நீங்க எல்லாம் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அது ஈஸி. So giving a thought. My dad used to say something: when you are angry, postpone your anger. Keep your mouth shut for 5 minutes, and then think over the anger situation. Your decision will be right. This is what I'm saying. 5 minutes or 10 minutes, postpone that emotion. In the emotion, postpone. Adukapram, you think about it, you will have an easy way of thinking and ease of accessibility. That's a huge philosophy. Sir, one day you told that we are often watching phones, so one day you told that just give 5 minutes for seeing the phone and regress. Yes. So you said that, sir, and I didn't say I was feeling a bit like Feeling a bit? Yeah, feeling a bit. Refreshing. சார் நீங்க எப்ப சொன்னது எப்போ பண்றோம்? Right. Smart. I appreciate. And by the way, Ritan Nitish classes. சார் இதுக்கு எங்க Actually, Sumar. This one. Exactly. I use simple control therapy to not. Impulse control. impulse control. I was hard at the first and now. There we got used to it. Good job. Alright. So have control over your identity is the next. இத பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பேசணும். உங்க ஐடென்டிட்டி லூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கண்ட்ரோல் உங்க ஐடென்டிட்டி மேல இருக்கணும். 3 years back when somebody cried, ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அவங்கள. ஸோ அப்படி கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது அவங்க அழுகிறப்ப நான் அவங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். She was a girl. Her name was Lakshmi. She's right now living in Australia. அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க. மித்ரா ரொம்ப சின்ன குழந்தை. ஸோ கேரளால இருந்து வருவாங்க. மாசத்துக்கு ஒரு தடவை she used to come for counseling. ஞாபகம் லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கா வருவாங்க, கூட அவங்க அப்பா வருவாரு. 2 பேர் வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லா கவுன்சிலிங் வீட்லயே ஆகிடுவாங்க. சரி. ஸோ அவங்க அழுகும் போது அவங்க ஏர் ஹோஸ்டஸா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. In one of the Malaysian airlines, air hostess வேலை செஞ்சவங்க. And she has been underrated and she has been deserted by her husband. So ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்தாங்க. அவங்க அப்பா பார்க்கற மிலிட்டரி ஆஃபீஸர் தான் இருப்பாரு. எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும். கிளீனா அழகா பிராக்டிகலா பேசுவாரு. So we were all advising Lakshmi about the remarriage and stuff, and Lakshmi was not interested in remarriage. She kept on thinking about her ex-husband, who is literally a joker, and he is right now living in London, and he very quickly remarried. Okay, so he was very consistent on that point. But this girl was, very pathetic. Anna, such a wonderful human being she was. Having the thoughts spread towards the ex-husband, that was really very much cherishable about Lakshmi. And I appreciate it. அப்போ தெரியாம என்னன்னே தெரியாம கவுன்சிலிங் நடக்க first my mom will come and give glass of water, and then Mitra's mom will come and give glass of water. அப்போ வந்துட்டு 1 hour ஒரு தடவை டீ ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா 1 day கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிற monthly once. டீ 2 சிப் குடிச்சோன்னா அழுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தண்ணி குடிச்சோன்னு அழுவாங்க. என்ன ரீசன் கேட்டா லட்சுமி தெரியாது. தெரியல சார். ஆனா வருது.
ஜோக்கர் நான் சிரிப்பாங்க, சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தானா தானா அழுகு, அது ஒரு கண்டிஷன். லட்சுமி அதே கூட சொன்னாங்க, சார் அது ஒரு கண்டிஷன் சார், எனக்கு அழுகுங்க. அப்படி அழுதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஆஸ்க் லாட்ஸ் ஆஃப் क्वेश्चंस. சார் அழுதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கு சார், ஐ ஃபீல் வெரி 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 குட். அப்புறம் நான் சொன்னேன், இத்தனை ஸ்கில்ஸ் இருக்குல்ல லட்சுமி, டான்ஸ் ஆடுவீங்க, பாட்டு பாடுவீங்க, ஷீ இஸ் a very good கதக் டான்சர், பாட்டு பாடுவீங்க, கிட்டார் வாசிப்பீங்க. ஸோ இந்த அழுகிற எனர்ஜியை அதில் யூஸ் பண்ண, டிரைவிங் பண்ணுவீங்க, ரேஸ் கார்ஸ் எல்லாம் கூட ஓட்டிருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பா சொல்றாரு. ஏன் இந்த அழுகிற எனர்ஜி அதில் யூஸ் பண்ணுறது சார்? எதுவுமே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறது, அழுதுட்டேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறது. Then I asked, okay, let's speak about crying as a science. அப்படின்னோட அந்த மாதிரி சிரிச்சு, சார் crying எப்படி சார் சயின்ஸ் ஆக முடியும்? Crying is a science, crying is a science. அழுகிறதுக்கு நீ சில வேலையெல்லாம் பண்ணும் தெரியுமா? You have to go on a particular synchronized protocol for crying. எப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும், அப்புறம் அந்த விஷயத்துக்கு நீ உயிர் கொடுக்கணும், அப்புறம் அந்த விஷயத்துக்கு கூட சில விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணி எரியிற நெருப்புல இந்த இதெல்லாம் போடுவாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துட்டு you have to add ingredients. அப்புறம் நெய் ஊத்துற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நீ கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள எரிஞ்சு அது ரத்தமா வரும், அந்த ரத்தம் வந்துட்டு கண்ணீரா வரும். ஸோ இத்தனை வேலை நீ பண்ணணும். அப்ப நீ எவ்வளவு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க், எவ்வளவு அட்டகாசமான ஒரு கன்சிஸ்டன்டான ஒரு பிளான். ஸோ இதை விவரிச்சு சொன்னோன்னா லட்சுமி சேர் சார் இட்ஸ் பியூர்லி சயின்ஸ், இட்ஸ் பியூர்லி சயின்ஸ், இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன், ஆனா பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல என்ன ரீசன்ங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ now look into the slide, have control over your identity. So I asked one simple question to Lakshmi, if you were air hostess standing here, when you are welcoming the people into the aerodrome, if you keep on crying, what will happen? யோசிச்சு பாருங்க, மேல ஏற வரப்போ உள்ளுக்குள்ள வெல்கம் பண்றப்போ வந்து தொலைங்க உள்ள போக, ஏமா அழுகுற, அழுது விடுவாரு, ஏமா நான் 300 கிலோமீட்டர் பறக்கணும் அப்படின்னா, அதான் சாரி 3000 கிலோமீட்டர் பறக்கணும், அதான் அதை நினைச்சுதான் அழுக விடுவா. இப்படின்னு இந்த பொண்ணு விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்படி நடந்ததுதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு விழுந்து சிரிக்க, சார் யூனியன் பிரேக்னு சொல்லிட்டு வெளியில இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ கிட்ட வந்துட்டு அதை பிடிச்சி சிரிச்சு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ ஐ சேஞ்ச் த பேட்டர்ன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் சிரிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன், அதான் லட்சுமி உங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை நீயே கொள்ற, அழுகிறது மூலியமா, வருத்தப்படுறது மூலியமா, கோவப்படுறது மூலியமா, டிப்ரெஸ் ஆகிறது மூலியமா, இவர் கில்லிங் யுவர் ஐடென்டிட்டி. அதுக்காக கர்வத்தை வச்சு சொல்றேன், நான் யார் தெரியுமா, யாரு நீ, யாரும் கிடையாது, நீ யாருமே கிடையாது, நீ சாதாரண ஒரு ஆள். இந்த கர்வங்கிறது இல்லாம ஓகே ஸோ ஹூ ஆம் ஐ. இப்போ தக்ஷின் வந்து தேவையில்லாம அழுகிறான்னு விழுந்து சோஃபால உள்ள அழுகிறான், அடிச்சு அழுகிறான். அவங்க அம்மா போய் கேட்கறாங்க, ஏன்டா என்ன? ஆமா அடிச்சு அழுகிறான், காலை உதறி அழுகிறான். டேய் உன் சைஸுக்கு நீ இப்பெல்லாம் அழுத நல்லா வர சார், வாங்க சார் வாங்க, எப்போ வந்தீங்க? இப்பெல்லாம் நான் வந்தேன், அந்த சைஸ் உட்காரு சார், உட்காந்து சார் அம்மா டீ கொடுங்க சார் அப்படின்னு மறுபடியும் அழுகிறாரு. டேய் என்ன வெல்கம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அழுகிறீங்க சார், வெல்கமிங் வேற டிபார்ட்மெண்ட் சார், இது வந்து வேற டிபார்ட்மெண்ட் சார், அது வேற ஆமா வேற டிபார்ட்மெண்ட், என்னதான் ஆகிட்டு சொல்லி சார் தெரியல சார் ஆனால் அழுகிறேன் சார் அப்படிங்கும் போது he has forgotten who he is. He has forgotten the identity. So many times when you are crying, you are losing the identity. So அழுகிறப்போ அந்த ஐடென்டிட்டியை ஞாபகப்படுத்திக்கங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன தெராப்பியா நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். But it's too early for you. அதனால அந்த தெராப்பி பத்தி பேச வேண்டாம். But in order to have better attitude, control your identity. Anchoring. Have you ever witnessed என் கை சும்மாவே இருக்காது. So I will spin gun, I will spin wheel, I will spin the fidget spinner. இதெல்லாம் நீங்க கவனிச்சிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் நான் எப்பவுமே ஏதாவது நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அதெல்லாம் என்னுடைய ஆங்கர். நான் ஒவ்வொரு பிசிக்கல் மூவ்மெண்ட்டையும் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் மூவ்மெண்ட் கூட நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பேன். சோ மெனி டைம்ஸ் நீங்க ஏதாவது வீடியோ அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க, நான் இந்த முத்ரா இப்படி வச்சிருப்பேன், இல்லாட்டி நான் இந்த முத்ரா இப்படி வச்சிருப்பேன், ஞான முத்ரா, அப்பன் முத்ரா, ஆர் ஷவுனி முத்ரா, முத்ராஸ் கூட நான் ஏதாவது ஒரு லிங்க் பண்ணி வச்சிருப்பேன். நான் எப்பெல்லாம் இப்படி வைக்கிறேனோ அப்பெல்லாம் எனக்கு நடந்த அவமானங்கள் எனக்கு மறக்கணும். நான் எப்பெல்லாம் இப்படி வைக்கிறேனோ அப்பெல்லாம் வந்துட்டு மித்ராவுக்கு வந்து நான் என்னென்ன ப்ரே பண்ணணும் அதெல்லாம் நடக்கணும். நான் எப்பெல்லாம் இப்படி வைக்கிறேனோ, 3 finger technique basically. What is the 3 finger technique known for? It's anchoring. So anchoring அப்படிங்கிறது, ஸோ எப்பெல்லாம் நான் இந்த மோதிரத்தை ரப் பண்றேனோ, எப்பெல்லாம் இந்த கண்ணு நான் இப்படி ஸ்பின் பண்ணணும், எப்பெல்லாம் ஃபிட்ஜெட்டை வந்துட்டு நான் ஸ்பின் பண்ணணும், சினாப்டிக் பண்ணணும். ஸோ எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது என்னது? ஆங்கர். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, I'll give you a metaphor. அந்த பிரச்சனையை அலோவ் பண்ணுங்க. When you get a thought, இப்படி நம்ம அவமானப்படுத்திட்டாங்க, இப்படி நம்மளை பேசிட்டாங்க, இப்படி நம்மளுக்கு நடந்துச்சுல அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே அலோவ் த தாட்.
choose the best answer. ஒரு ரெட்டைல் அப்படியே உன்னுடைய பாடியில் அப்படியே ஸ்வைவல் ஆகுது. நீ உட்கார்ந்துருக்க, மெடிடேட்டிவ் பொசிஷன் இப்படி உட்கார்ந்துருக்க, ஒரு ரெட்டைல் அப்படியே ஸ்வைவல் ஆகுது மேல ஃபுல்லா. It goes to your chest, it reaches your trapezium, it reaches your bicep, and then it comes to the forearm. It makes a little bit of a friction in the forearm, and then again it comes, and again it comes to the thigh, and again it comes to your waist, again it comes to the rib, again it comes to the neck, and then slowly it leaves. Why do you think it left? Because we didn't give any reaction. No movement. We didn't give any, Reaction. we did not do anything. Reaction is the key word. That's how troubles behave. That's how troubles behave. ஒரு பிரச்சனையை பத்தி உன் மைண்ட் திரும்ப திரும்ப யோசிச்சா என்ன நடந்தது நீங்க நினைக்கிற? ஐயோ அதை பத்தியே ஞாபகம் இருக்கு. ஐயோ அதை பத்தியே, ஐயோ இது எப்ப முடியும்? சி இப்படி ரியாக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஜாலியாயிடும். ரைட், நல்லா ரியாக்ட் பண்றானே அப்படின்ட்டு பரவாயில்லையே, ஏன் நல்லா சஜஸ்ட் பண்றாங்க நீ அப்படின்ட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு மறுபடியும் உன்னை வந்து பார்க்கணும். சரி பைத்தம் எந்த ரெட்டையா இருந்தாலும் அதனுடைய நேச்சர், நீ ரியாக்ட் பண்ணா அது ஒண்ணு செய்யும். நீ ரியாக்ட் பண்ணினா ஒரு காரணம். ஓகே, சோ நீ ரியாக்ட் பண்ணினா அது ஒண்ணு செய்யும். Be it a king cobra, Om Namah Shivaya. Be it a python or whichever it may be, you react and it doesn't smitten you. But if you react, it will show who it is to you, and sometimes we will show who we are. Just like I showed in the month of April, and after that, April month நடந்தது என் லைஃப்ல நிறைய பிரச்சனை. I had been facing a lot of troubles because I was cursed. So don't you ever kill any animal. Take it from me. So coming back, so when you are not really reacting towards it, அது உங்களை எதுவும் செய்யாது. ஸோ இந்த இடத்துல அப்படி மீறி சில சமயங்கள்ல நம்ம ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, நீ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்ப எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, மணியன் சார் வந்து பிரச்சனை வரும்போது என்னோட ரியாக்ஷன் இல்லாம அமைதியாக உட்காந்து சொல்லுவேன். அதனால நான் இப்போ வந்து மேக்ஸ் படிக்கிறத விட்டு நான் ஓம் சாந்தி இப்படி உட்கார்ந்து லெப்ட் சுத்திட்டு இருக்கு, அதை விட்டு போன பிறகு நான் மேக்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னா வெட்டிடுவாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லி. ஸோ அந்த டைம்ல உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீ பண்ணணுங்கிற டைம்ல ஆங்கரிங் ஆல்டர்னேட்டிவா யூஸ் பண்ணு. Let's say for example, let's take an illustrative example that I make this gun spin. So இந்த gun spin வந்து எனக்கு ஒரு ஆங்கர். இப்படி பண்ணா எனக்கு என் மைண்டுக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே கண்டிஷன் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா then it is called as an anchor. If you have conditioned the fidget spinner, then it is called as an anchor. நான் 3 முத்ரா வச்சிருக்கேன், ஒவ்வொரு முத்ராவுக்கும் நான் கண்டிஷன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். So this is specifically for my embarrassments, insults, and when people have tried to put me down. So whenever I keep these 3 fingers, the people who have tried to put me down, the people who have embarrassed me, they will come and apologize to me. ஒரு நாள் அது கண்டிப்பா நடக்கும். என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்குவாங்க, என் வேல்யூ அவங்களுக்கு புரியும், அவங்க வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க. அந்த ப்ராசஸ் உலகத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு. சப்ளிமெண்ட், அந்த சப்ளிமெண்டோட வாய்ஸை வச்சு நான் வாய்ஸாவும் கேட்டுட்டு இருக்கேன். Call me a crazy fellow, I don't care. பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உலகத்துல இருக்கு. இப்படிலாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா நேச்சரை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்க முடியும். பிகாஸ் யூ ஆர் a magician. ஒரு சாதாரண ஆள் தான் நடக்கிற விஷயத்தை பார்த்துட்டு ஐயோ எனக்கு இப்படி நடந்துருச்சேன்னு இருக்கும். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெஜிஷியன் ரிலேட்டடா இருக்கிற ஒரு பர்சன் தான் வந்துட்டு தனக்கு நடக்க போற விஷயத்தை இப்படி நடக்கிறவன்ட்டு யூனிவர்ஸ் கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கிறேன். நான்லாம் அந்த கேட்டகரி, நீங்களும் அப்படித்தான் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த ஆங்கரிங்ல வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஆங்கர் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி, snapping the finger is an anchor. This is an anchor. So rubbing this particular ring is an anchor. Fidget spinner is an anchor. So உங்களை ரொம்ப ட்ரபிள் பண்ற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை, ஏன்னா நீங்க கன்னர் ஆட்டிடியூடோட இருக்கணும். Imagine if you are a very big leader and if you have got about 300 people under you, இவருக்கு அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா எமோஷனல் டர்மாயில் ஒரு வாடி வர, திடீர்னு மூட் அவுட் ஆயிடுவார், திடீர்னு அப்செட் ஆயிடுவார்னு ஒரு லீடருக்கு அப்படி ஒரு கெட்ட பேர் வரக்கூடாது. So you have to have some system to get out of it. Either don't react to the problem and allow the problem to let go, or அந்த let goங்கிற வீடியோ சொன்ன மாதிரி அதை மன்னிச்சு விட்டு, or try to have the anchor. So getting all in anchoring. Anchoring உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க, I will give you more clarity. So this is the next thing for the gunner. Any questions so far? No, sir. Online team? No, sir. No, sir. Okay. We have spoken about this a while ago, so let us not spend time. Stay calm and collected. Like when troubles come and hit you, when troubles come and attack you, when troubles come and give you the golden handshake, stay calm and collected, just like this saint. It is a நல்ல practice. Okay.
I hate to say this, but Mahendra Singh Dhoni has this. So he stays very calm and collected under the criticisms. When he was retiring from the test match, everybody was criticizing him, and there was only a couple of tears on his left eye, and he was speaking to Suresh Raina. That's all. That's all he did. Nothing else. I don't want to speak about missing players. Okay, jokes apart. No, I was speaking a month ago. I was speaking to Dakshin Sir about a particular match where Messi, his lip and his upper lip will be bruised, right? Elbow அடிச்சு கிழிச்சிடுவாங்க. அவனுடைய லிப் வந்து கிழிஞ்சிடும், நோஸ்ல வந்துட்டு இந்த பார்ட்டும் வந்துட்டு இந்த வெப்பிங்கும் வந்துட்டு கிழிஞ்சிடும். அவன் நினைச்சானா அம்பேர் கிட்ட போய் அழுது அவனுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்து அவன் வெளியே அனுப்பி சொல்லியிருக்கான். பட் அவன் பண்ணவே மாட்டான். ஒரு டிஷ்யூ வச்சுக்கிட்டே விளையாண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்ச பிறகு டிஷ்யூ வச்சுட்டு விளையாண்டுருப்பான். மேட்ச் ஆரம்பிச்ச 7வது நிமிஷத்துல அது நடக்கும். அவ்வளோ வந்து அப்பாலஜைஸ் பண்ணியிருப்பான். கடைசியில வந்துட்டு when the game has only about 9 goddamn minutes alone, அந்த மேட்ச் அது வரைக்கும் மெஸ்ஸியோட டீம் வின் பண்ணுவாங்கன்னு யாருமே எதிர்பார்த்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாமே டிஃபென்ஸ் விளையாண்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு கோல் போட்டு டிஃபென்ஸ் விளையாண்டு இருப்பாங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. என்னோட டு என்ஷூர் இப்போ கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சும்மா வந்துட்டு ஆப்பக்கடை ஆயா மாதிரி தான் இப்படி கால் இப்படி தேய்ச்சி போயிருப்பாங்க. கடைசி 9th minute he becomes like a marshal, and then he scores 4 goals in the match. 2 goals. He scores 2 goals by himself. Easy. அடிச்சுட்டு அந்த கோல்ஸ் செலிப்ரேஷன் கிடையாது. அது முக்கியமா 2வது கோல் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படின்னு போயிடும். எஃபர்ட்லெஸ்ஸா. ஓகே, சோ வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸா கோல் அடிச்சுட்டு இந்த குதிக்கிறது, இந்த டி-ஷர்ட்டை குரல் மாதிரி கத்திக்கிட்டு ஆடுறது, அப்புறம் இப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பண்ணாம, ஆமா அதெல்லாம் பண்ணாம இப்படி சும்மா அப்படி பேச வச்சுட்டு டேய் மேட்ச் சாதாரண அப்படின்னு மாதிரி போயிடுவான். பந்தாவா இருக்கும் அந்த மேட்ச். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, மெஸ்ஸி இன்ஜூர்ட் மேட்ச் அப்படின்னு மட்டும் அடிங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த மேட்ச் தான். So again, that's staying calm and collected. How much of a composure such an athlete should have in such a millions of people watching all over the world and thousands of people watching all over the stadium and so many criticisms, and there is a huge pressure on the shoulders and there is a physical pain, yet the man wins the match. So அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு talent. So stay calm and collected. போதுமாடா அந்த மேட்ச்ல ரொனால்டோ ஆப்போசிட் டீம் very ஏய் உன்னை விட நான் நிறைய ஃபுட்பால் பார்த்திருக்கேன். இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அதாவது மெஸ்ஸி பத்தி இல்ல சார் சுமார் சார் நான் சொல்றது கரெக்ட்டா சார். இப்போ நீங்க மெஸ்ஸி பத்தி அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு தான சார் யூடியூப்ல போடுவீங்க. இல்ல இதுல 1 மணி நேரம் வீடியோ 3 பார்ட் ஆகும். இருக்கு ஏன் மெஸ்ஸி பத்தி பேசுறீங்க? சில சமயங்கள்ல சில பைத்தியங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு Now this particular slide, my dear boys and girls, is interconnected. So here I spoke about Lionel Messi, that he was trying to be the bigger person, but he never showed the other people that he was trying to be a bigger person. So எல்லா இடத்துலயும் கன்னர் ஆட்டிட்யூட் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க உங்களை பெரிய பர்சனாவே மாத்திக்கணும், அப்படியே காமிச்சிக்கணும். like relax, like let go, like relieve, don't react too much. இதெல்லாம் பெரிய மனுஷங்களுடைய வேலை. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பா உங்களோட தான் இருக்கும். So that's called as the next one, be the bigger person. ஆனா நான் தான் இங்க பெரிய ஆளு, நான் தான் என் கையில எல்லாரும் கொடுத்துருக்கோம், இந்த வேலையில வச்சுக்காம try to be the bigger person. Stand strong and be the best and feel you don't have any comparison. This is the best nucleus of a gunner attitude person. ஒரு gunner attitude உள்ள ஒரு person தனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிற ஒரு பர்சன், தன்னை யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணிக்காத ஒரு பர்சன். This is a beautiful feeling. It's a beautiful feeling. எனக்கு காம்படிட்டர் யாருமே இல்லை, எனக்கு கம்பேரிசன் யாருமே இல்லை. I would like to speak couple of legends about couple of legends over here. I would like to speak about, although I hate to admit that he is a good athlete, but I would like to speak about Mike Tyson. So Mike Tyson is called as Iron Mike Tyson. அவன் ஒரு மித்திரியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். 1985 அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி 4 மாசம் ஸ்ட்ரெயிட் நாக் அவுட், 4 மாசம் 4 மேட்ச்ல
3 நிமிஷத்துக்கு மேல அந்த மேட்ச் ப்ரிவேல் ஆகல. எல்லாரும் அவரோட ஹெவி வெயிட்ஸ். You see that man was crazy. You know, he never thought that there was somebody against him. ஏதோ ஒரு ஊர்ல வந்து அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா ஒருத்தர் உருவாயிட்டு இருக்காங்கிற விஷயத்தை பத்தி அவன் யோசிக்கிறதுக்கு அவன் மைண்ட் என்கரேஜ் பண்ணதே கிடையாது. It's like the lion and elephant paradox. சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். When the lion looks into the elephant, when the elephant looks into the lion, ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. lion elephant பார்க்கும்போது லயனுடைய மைண்ட்ல ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் வரும். எலிஃபண்ட் லயனை பார்க்கும்போது எலிஃபண்டோட மைண்ட்ல ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வரும். So let's speak about the elephant first. Elephant வந்து லயனை பார்த்த உடனே பம்ப ஆரம்பிச்சு. அப்படின்ற ஒரு மாதிரி பம்ப ஆரம்பிச்சு. Elephant's mind will say, don't worry, he's just 3 feet and you can kick him out. Don't worry, you have got this sharp tuskers. Don't worry, you have got this huge trunk which can even unveil a big tree and you can throw him, you can slap him. Don't worry, you can stomp on him. இப்படி எல்லாம் எலிஃபென்ட்டோட சைக்கிக் வைப்ரேஷன் ஓடிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா எலிஃபென்ட்டோட மைண்ட்ல ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கும். டெத். நீ நம்ம சாவ போறோம் அப்படின்னு சொல்லி. இது எலிஃபென்ட்டோட கர்ஸ். எலிஃபென்ட் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்ல? பொமரேனியன் நாய்க்குட்டியை கட்டி போடுற ஒரு செயின் எடுத்து அதோட ஒரு கால்ல கட்டி போட்டு இன்னொரு எண்ட இந்த டேபிள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிளோடைய எண்ட்ல கட்டி போட்டீங்கன்னா அது நகராது. ஏன்னா கட்டி போட்டுருக்காங்க. நம்மளால நகர முடியும். அது மைண்ட் மாற்றும். நம்மள பல பேர் அடுத்த வாழ்க்கை வாங்க. Knowing the limitations and believing the limitations. இதான் எலிஃபென்ட் மெக்கானிக். இது ஒரு பாராடாக்ஸாவே இருக்கு. அனிமல் சைக்காலஜில இது ஒரு பாராடாக்ஸாவே இருக்கு. Elephant forgets all the strengths and remembers only the weakness. Okay? Forgets all the strengths and remembers only the weakness. எப்போ? During critical situation. இப்போ நம்மள பத்தி பேசணும். Lion king எல்லாம் கிடையாது. Lion king எல்லாம் கிடையாது. Lion is considered to be the king in தான் சொல்லிருக்கு. There is no anthropological evidence that lion is a king. Science வாத்தியார் உங்களை போய் சொல்லி வளர்த்துருக்காரு. Lion is the king of the jungle. Okay, students. உங்க கையில வந்துட்டு கேன் வச்சுக்கிட்டு மிரட்டி உங்களுக்கு நான் யோசிச்சு பஷீர் நான் அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன். அடி வாங்கினேன். உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சிங்கம் வந்து காட்டுக்கு போறீங்க? நீங்க காட்டுக்கு போயிருக்கீங்களா? You see, this is why I like money very much. Okay? Give him a clap. Clap பண்ணாங்க. Sounds அசோதா உணர்வு clap பண்ணாங்க. Thank you. Money will meet me during the interview. அப்படின்னு. Okay sir. உள்ள விட்டு போலே நப்பினார் ஒரு அப்ப. ஏண்டா உனக்கே நான் சரித்திரத்தை மாத்தி எழுத முடியுமா? யாரை கேட்கற நீ இந்த கேள்விகளை கேட்கற? நான் வந்து என்ன கேட்டேன்? நீ கடைசியில் என்ன கேட்ட? சார் did you go to the jungle and see sir அப்படின்னு கேட்டீங்க. சப்பு நப்பினார். குச்சி வச்சு அடிச்சார். எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. பஷீர் மாஸ்டர் இருக்கு. So அன்னையில இந்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் lion is considered to be the king of the jungle. But அத அப்படி சொல்லலாம். You see, lion is not the tallest animal. It's not the strongest animal. It's not the heaviest animal. It is not the intelligent animal and it's not the smartest animal. The smartest animal is a king cobra, an intelligent animal is a fox, a tallest animal is a giraffe, a strongest animal is a hippo, a heaviest animal is an elephant. So ஒரு லீடருக்கான எந்த தகுதியும் இருக்கு. ஆனாலும் அது ராஜான்னு சொல்றப்போ யாரும் தட்ட மாட்டேங்க. ஏன்? ஒரே ஒரு குவாலிட்டி தான். என்ன குவாலிட்டி தெரியுமா? எத்தனை வார்த்தை எலிஃபென்ட்டோட மைண்ட்ல இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். லயனை பார்க்கும்போது ஒரே வார்த்தை. அந்த ஒரு வார்த்தை என்னது? டெத். லயனுக்கும் வந்து ஒரே வார்த்தை தான் எலிஃபென்ட் பார்க்கும்போது சாப்பிடுறது. லஞ்ச். மை லஞ்ச் இஸ் கமிங். என்னடா சொல்றேன்? அவன் பாத்தியாடா எவ்வளவு பெருசா இருக்கா? நான் பார்த்தேன். My lunch is coming. He has got this huge trunk and the trunk is tons and tons of it. Now, my lunch is coming. No, he has got this huge tusker and the tusker is sharp and he might be fiercely, tearing down your skin, tearing down your complete level of weather trade and everything is gone. Now, I can eat this. I can eat this thing. I can eat this thing. என்னடா இத்தனை விஷயம் சொல்றேன். நீ சொல்ற எல்லா விஷயமும் எனக்கும் தெரியும். அவன் பண்ணுவான்னு தெரியும். அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எனக்கு தெரியும். So therefore, I can eat this guy. Eat my lunch. இதுதான் லயனுடைய paradox. அப்படியே right opposite. During the critical situation, lion forgets all the weaknesses and remembers only the strength. Whereas elephant forgets all the strengths and remembers only the weakness. Then நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, lion வந்து மைண்ட் பேசின அப்படி தான் இருந்தான். எனக்கு தெரியும் அவனை பத்தி.
எவன் வந்தாலும் சரி முகமது அலியே வந்தாலும் நான் பீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ he was with that myth. That's why he is a world class champion. மைக் டைசன் அப்படின்னா சாம்பியன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை மற்றவங்களுடைய மைண்ட்ல வருதோ ஒரு பயம் வரும். அதை அவன் கிங் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடுவான். Because he never thought that he has a comparison. I want each and every person like you to be like that. So அதுதான் கனர் அடிக்கிறோட இன்னொரு முக்கியமான. The next and I think the final step of gunner attitude. Mirror talk. Let this final step of fuck. Mirror talk. கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பேசுறது தெலுங்கு மாதிரி ஆளுகளுக்கு அது சாதாரணமா வாழ்நாள் நடக்கிறது தான் தனியா பேசுறது. ஆனா நம்ம எல்லாருமே சில விஷயங்கள்ல சாதிக்கணும்னா ரத்த நிதிஷ் மாதிரி அப்பப்போ பைத்தியமாக வேண்டியது. ஜோக்ஸ் அபார்ட், பல இடங்கள்ல இந்த மிரர் டாக் என்ன காப்பாத்து. Speaking, I mean, there is a reason why I have a mirror over here, and I ensure that the windows are locked and the door is locked. ஆனாலும் மித்ரா வந்து எட்டி பார்த்து ஹலோ கேன் ஐ கம் இன் அப்படிங்க வா வந்து சொல்ல வா ஹலோ பாப்பா கம் இன் சைடு அப்படி சொல்லுவாங்க. அவருக்கு வா 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 வா. So mirror talk made a massacre. Mirror talk. I mean, இதுதான் இந்த ரூம் என்னோட எல்லா ஃபீலிங்ஸையும் பார்த்துருக்கு. அதை பத்தி அவரை பேசுவோம். அது ஏன் சோக ஏன் ஹாக்கி இருக்குமா பாட்டி முடிக்கலாம். Mirror talk. So speaking in front of the mirror and speaking as if your mirror, because your mirror does not lie. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதான் சரி. So mirror எப்படி நீங்க பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுற மாதிரி. Let's say for example Kalpita has got a problem. So Kalpita கரெக்ட் போய் Kalpita வாழ்க்கையில நீ ஏன் இப்பெல்லாம் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருந்த. So Kalpita மறுபடியும் மிரர்ல இருக்கிற Kalpita பேசும். நான் சோர்ந்து போகாம தான் இருந்தேன். ஆனா என்னைக்கு உன்னை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும், உன்னை கண்ணாடியில என்னைக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும், அன்னைக்கு விடுதுடா, அன்னைக்கு எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏதா அப்படின்னு. நீ என்ன அப்படி நினைக்காது, நான் உன்னுடைய மனசாச்சு அப்படின்னு. டேய் வந்தாலும் கல்வித்தாலே அந்த மாதிரி ஒரு மனசாட்சி கிட்ட பேசுற மாதிரி. Jokes about this is a very very big clinical therapy. They're not sure. Public speaking பெரிய ஆனதுக்கு காரணமே இந்த mirror talk அப்படிங்கிறது. அவரை பத்தின அந்த ஆர்டிகல்ல biography எழுதி. So speaking in front of the mirror and that gives you a great boost. 2004ல நான் கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு பேசினேன். I think journal writing பத்தி சொல்லும்போது அந்த 2004ல அத நான் சொல்லிருந்தேன். கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு பேச பிறகு தான் journal எழுத ஆரம்பிச்சேன் நான் சொல்லிருந்தேன். 2004ல 2009ல 2011ல so நிறைய தடவை அந்த மாதிரி நான் கண்ணாடி முன்னாடி பேசினேன். So after you speak to the mirror and after you have a congenial conversation with your own self in the mirror, you will get a warrior strength. ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மேக் இட் சீரியஸ். எல்லாத்தையும் சொல்லிடுங்க, இது ஒரு தெரப்பி நான் செஞ்சு பார்க்க போறேன். உள்ள டோன்ட் கீப் இட் சைட் அண்ட் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ சொல்லிட்டு ஒரு பிரைவேட் இல்ல பேசி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் இருக்குன்னு பாருங்க. எனக்கு முடிஞ்சதுன்னா ஒரு 2 நாள் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பத்தி பேசுங்க. I did it this morning by 11:30 I did it for solving a particular inner storm that I had. So I never show that to the family. Yes, she is my daughter, but இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கு. So அப்படி இருக்கிறதுனால நான் உண்மையை சொல்றேன். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டூ தட். பெர்ஹாப்ஸ் அதனால எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைச்சேன். எனக்கு தெரியாது, பட் இது நான் ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ட்ரை டு திஸ். இப்போ எதுவுமே ஆர்டிக்கல்ல பார்த்து காப்பி பண்ணி நான் உங்களுக்கு கன்னர் அடிக்கடி சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன். எல்லாமே என் மைண்ட்ல இருந்து வரும். ஏன்னா நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதனால நான் சொல்றேன். Last point before we go to the anger management, one single therapy. நமக்கு ஒரு பெரிய கர்ஸா இருக்குது. Let's say for example, Udeshri Brinda gets an advice from Dakshin Siddharth and Dakshin speaks about a book. இந்த மாதிரி Brinda நான் இந்த புக் படிச்சேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த ஜர்னல்ல இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் நீ வாங்கி படி Brindaன்னு சொல்லி as a good friend Dakshin advises Brinda. So Dakshinோட அட்வைஸ் கேட்டு Brinda books போறாடி. அமேசான்ல பாக்குறாடி, குட்ரீட்ஸ்ல பாக்குறாடி, கிண்டல்ல பாக்குறாடி. Dakshin சொன்ன அந்த ஜர்னலை சர்ச் பண்றாடி. 750 புக்ஸ் இருக்கு.
புக்ஸ் அண்ட் புக்ஸுக்கு போறாங்க. அந்த ஜானல்ல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 47 புக் இருக்கு. குட் ரீட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா 1000க்கு மேல புக்ஸ் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய கர்ஸ். ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஆங்கர் அப்படின்னு குருபிரஸ் தான். இந்த ஆளை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை, மணிகண்டன் சுந்தரேசன் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை, நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஆங்கர் அப்படின்னு. ஸோ லேப்டாப்ல உட்காந்து குருபிரஸ் அடிக்கிறேன் ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஆங்கர் அப்படின்னு யூடியூப்ல அடிக்கிறேன். அங்க என்ன கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா சோழான், துருத்தியம், கோபாலு, சந்தானம், வடிவேலு, கவுண்டமணி, செந்தில் எவனோ வந்துட்டு பேரை போட்டு ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி பேசியிருப்பாங்க. You know what is the biggest curse of the current generation youngsters? Too many choices. Too many choices. I want to bake a cake and I would like to see how to bake a cake. Plenty of videos and you are not able to zero in on which video is the best. I want to find out a good kind of a dress which I could wear in this occasion. Plenty of choices. And you get lost into the choices. How many times you have got into the Flipkart and Amazon pages to find a product and you got lost? 3 மணி நேரம் ஆயிடும் and you keep scratching your head and you're not able to take a decision. Is another Yes, sir. So this is what is the current generation's curse. Too many choices. Choices are cursed sometimes. So you got to be specific. நீ கண்ண அடிக்கிட்டு ஒரு பர்சனா இருந்தா that's it, no more. This is what I want. Come on man, there are almost about 995 things to be explored. No. This is good and I would like to zero in on this. 995 இருக்கு, பட் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீ பண்ணேன்னா you are a gunner. Really. Okay, right? So வாழ்க்கை எல்லாமே சாய்ஸ் தான். நீ எடுக்கிற ஷர்ட்ல இருந்து நீ அமைச்சுக்கு போற உன்னுடைய வாழ்க்கை வரைக்கும், நீ யூஸ் பண்ற பேனல்ல இருந்து நீ வாங்க போற உன்னுடைய கார் வரைக்கும், நீ வாங்க போற அபார்ட்மெண்ட் பிளாட்ல இருந்து நீ அடைய போற ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டஸ் வரைக்கும் எல்லாமே சாய்ஸஸ். இந்த சாய்ஸஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா நீ இல்லைன்னா உன்னையே நீ மைண்ட்ல கண்ட்ரோல் பண்ணி செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணி உன்னை நீ ஃபோக்கஸ் படுத்திக்கிறீங்க. Nobody can help you. So a gunner is a very good specific chooser. Choices of consequences. Yes. Last and by no means the least, presenting to you a new therapy for managing your anger. Cartoon therapy or Asathaman therapy or Sibiadithan therapy. Yeah. I mean, I'm going to put this one up. You don't have any idea how much I love you. எது சாப்பிட்டாலும் அது கூட பேசிட்டு சாப்பிடும். ஆமா, ஒரு சாக்லேட் இவ்வளவு பெரிய சாக்லேட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அப்பா அவனை சீக்கிரமா கூட்டிட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு அதை சப்பிட்டு அதை பார்த்துட்டு 4 தண்ணி பார்த்து பேசிட்டு சாப்பிடும். அது கூடவே பேசும். அவனை மாதிரி இந்த சைனால மைண்ட்ஃபுல்னஸ் சொல்லுவாங்க. சிட்டிங் கப் ஆஃப் டீ, அந்த டீ குள்ளேயே போயிருந்து அவன் பார்க்கறதுக்கு சைனாக்கார மாதிரி தான் இருப்பாங்க. குரு, கல்பிதா, பாலாஜி, சஞ்சய் பாஸ்கர், சிரியா. ஆமா. Cartoon therapy towards reducing anger. How can this be done? Swish pattern, scramble pattern அப்படிங்கிற நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் விதமா நான் இதை சொல்ல ஆசைப்பட்டேன். I would like to speak about my friend George Nelly. George Nellyங்கிற ஒரு பர்சனை பத்தி ஒரு பேச மித்ரா she was asking about a story. அந்த ஸ்டோரியை கூட நீங்க எடுத்துக்கணும். So happening here 2001 செப்டம்பர்ல இருந்து 2002 பிப்ரவரி வரைக்கும் மணிகண்டன் சுந்தரேசனுடைய வயசு 22. அப்போ லொகேஷன் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் மருதமலை. மணிகண்டனுடைய ஸ்டேட்டஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், MBA ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட். டேனி MBA ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட், கற்பகம் இன்ஜினியரிங், கற்பகம் யூனிவர்சிட்டி. தக்ஷன்ஸ் மாம் சமய நாராயணன் ஃபைனல் இயர் MBA ஸ்டூடெண்ட், டேனியோடைய கிளாஸ்ல கற்பகம் யூனிவர்சிட்டியில. நாங்க எல்லாருமே என்ட்ரன்ஸ் எழுதுறோம், நான் மட்டும் தான் என்ட்ரன்ஸ்ல கிளியர் ஆகி போனேன். இவங்க எல்லாம் யாரும் கிளியர் ஆகல, அது வேற விஷயம். அது நான் யூனிவர்சிட்டியில மெரிட் சீட் கிடைச்சு போயிட்டேன். இவங்க எல்லாம் 25,000 கொடுத்து செமஸ்டர் ஃபீஸ் கொடுத்து படிச்சாங்க. ஒழுங்கா நான் சொல்றப்ப லைப்ரரியில கூட வந்து படிச்சாங்கன்னா உருப்பிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா எவன் கேட்கறது? லைப்ரரி சொன்னாங்க, நான் மட்டும் லைப்ரரி உட்காந்துருக்கேன். அப்போ தர்ஷனோட அம்மா வந்து சில சமயங்கள்ல வருவாங்க, வேகமா நிறைய புக்ஸ் எடுத்து வருவாங்க.
இப்போவாது புத்தி வந்துருக்கு வாசமையா குக்கர். நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன், நீ கேட்கல. பட் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆயிருக்கு, நீ வந்திருக்க. அந்த ரேக்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்ஸ் இருக்கு, அதை எடுத்து பாரு. நோட் இத்தனை கொண்டு இருக்கு, நோட்ஸ் எடுத்து தனி நோட் கொண்டு வந்திருக்கியா, அதை யூஸ் பண்ணு. இத்தனையும் நான் பேசிட்டு அவ அழகா இத்தனையும் கேட்டேன் சொல்லுவோம். நான் சௌந்தர்யாவை பார்க்க வந்தேன், அவன் இங்கதான் இருக்க லைப்ரரியில, அவளை பார்த்துட்டு நான் போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு அவன் ஃப்ரெண்டை பாக்குறதுக்கு வந்துட்டு என்கிட்ட இந்த வசனம், அதை முன்னையே சொல்ல மாட்டேன். அப்படி என்கிட்ட இந்த வசனம் எல்லாம் கேட்டு, நீ சொல்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அதனாலதான் கேட்டேன் அப்படின்னு கேட்டுட்டு நான் பிகாம் சௌந்தர்யாவை பார்த்துட்டு ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ல மீட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவளை போய் ஸ்டெஃபின்னு ஒரு ஐஸ்கிரீம் பார்லர், நீ சாயங்காலம் அங்க வா அப்படின்ட்டு இதை சொல்றதுக்காக மெயின் பிளாக்ல இருந்து லைப்ரரி பிளாக்ல வந்து படிக்கிற மாதிரி என்கிட்ட ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்து அவளை பார்த்துட்டு கிளம்பிடுவோம். இந்த மாதிரி நல்ல விஷன் தொலைநோக்கு பார்வை உள்ள ஆளுங்க தான் என் கூட படிச்சாங்க. பாலாஜி விக்னேஷன் வருவான், டேனி அவனும் அதே மாதிரி வருவான். ஆனா அவங்க ஏஜுக்கு அதை நான் சொல்ல முடியாது, ஆனாலும் நான் சென்சார் பண்ணி சொல்றேன். அவன் வருவான், வந்து டே டேனி இப்போ வந்து அப்படின்ட்டு சரி கை வீசுறதுக்கு நோட் அப்படின்னு மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ராணி இருக்காங்க, அவங்கள பார்த்து பேசிட்டு போலான்னு வந்தேன் அப்படின்ட்டு அவனும் மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பொண்ணை பார்த்து பேசுவேன். பேசினா செருப்படி விடுவது தெரியும், அதை பார்த்துட்டு போயிடுது. அதுக்காகவே வரும் லைப்ரரி. அது இன்னைக்கு ப்ரொஃபஸரா உட்காந்துருக்கு, அதுதான் விஷயம். ஸோ யா ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், அந்த மாதிரிலாம் படிச்சுதான் எங்கேயே மெரிட் சீட் வாங்கினேன். தவிர பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி மிஸ்டர் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி வாங்கினதுனால 67%, 70 எடுத்தோம்னா மெரிட் சீட்டு, 68.5 நினைக்கிறேன், 68.5 என்னுடைய மெரிட். ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால அந்த 1.5 அப்படிங்கிறது நான் மிஸ்டர் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி டைப் கிடைச்சதுனால எனக்கு ஃப்ரீ சீட் கிடைச்சது. ஸோ அவங்க யாருமே என் கூட இல்லை. ஸோ ஐ மிஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெரிபிளி. ஐ மிஸ் டேனி ஸ்பெசிஃபிகலி வெரி மச். ஸோ அந்த டைம்ல தான் எனக்கு இவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சது. ஜார்ஜ் நெல்லி, ஆல்சோ நோன் அஸ் ஜார்ஜ் நெல், ஜார்ஜ் நெல்சன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் சர்டிபிகேட்ல. பட் அவன் ஹி ஆல்வேஸ் வாண்ட்ஸ் த யூஎஸ் பேஸ்ல வெண்ணிலா எனக்கு கூப்பிடுங்கன்னு சொன்ன மாதிரி அவன் ஜார்ஜ் நெல்லி எனக்கு கூப்பிடுங்க. ஜார்ஜுக்கு வந்து இந்த கார்ட்டூன் தெரப்பியை யூஸ் பண்ணி சில விஷயங்களை திருத்த என்னால முடிஞ்சது. ரூம் நம்பர் 3, can you continue sir? Yes sir. Sir, இது வந்து நீங்க வந்து அந்த டெக்னிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஓகே எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணி அது கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே பாக்கி வர இல்ல இன்னைக்கு நான் கண்டிப்பா ரெண்டு டீம் பிரிச்சு ஒரு அந்த கேமர் இருக்கு சரி முடிச்சிருங்க சார் ஸ்டோரி. நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபுல்லா வரணும். ஓகே நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் வரணும். So I used to call him Gio. So Gio. So he was an aspiring model too. So அப்ப கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஃபேஷன் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா சின்ன கம்பெனிஸ்ல இந்த கூலிங் கிளாஸ் கம்பெனி அப்புறம் இந்த ஷர்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் எங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மாடலிங் பண்றதுக்கு கேட்டு ஒரு மாடலிங் பண்ணணும்னா 1500 2000 அப்படின்ற ரெமுனரேஷன்லாம் கொடுப்பாங்க. ஜார்ஜ் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருக்கும் அப்படி, அன்லைக் மீ. ஸோ ஹி யூஸ் டு பி கேரளா இல்லையா, ஸோ ஹி யூஸ் டு பி அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் ஃபேமிலி. ஜார்ஜுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஹி வாஸ் மிஸ்ஸிங் ஹிஸ் கசின் who was a girl very much. Okay, so I did not get into the details. என்ன டீடைல்ஸ் நான் உள்ள போல ஃப்ரெண்டா இல்ல வேற ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப்பா என்னங்கிறது தெரியல. பட் உள்ள வந்தோடனே he became very famous into the college. He was a badminton champion. He became famous. We both went into the university ranking sports division. I was excelling in weightlifting and best physics. George was excelling in badminton and table tennis. So எனக்கு ஒரு வருஷம் ஜூனியர், நான் MBA முடிக்கும்போது அவன் ஃபர்ஸ்ட் MBA படிக்கிறதுக்குள்ள வரான். அப்போ எல்லாத்துக்கிட்டையுமே அவன் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா மலையாளத்தில் பேசுவான் இல்லை இங்கிலீஷ்ல பேசுவான். அவன் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவங்ககிட்ட யாரும் பேச மாட்டாங்க. என் கூட இருக்கிற ரூம் நம்பர் 3 and ரூம் நம்பர் 17 ஆர் வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரூம் நம்பர் 3 என்னோடது, ரூம் நம்பர் 17 ஜார்ஜ். கால்வின்ங்கிறவன் வந்துட்டு ஜார்ஜோடைய கிளாஸ். ஸோ கால்வினுக்கும் ஜார்ஜுக்கும் எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு டக் ஆஃப் வார் இருக்கு. அதனால கால்வின் வந்து 17 ரூம் நான் தரமாட்டேன். கால்வின் வந்து வெளியே ரூம் எடுத்தாங்க. நான் வெளியில ரூம் எடுத்து போறேன், ஆனால் 17 ரூம் வந்து உனக்கு கண்டிப்பா நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப நான் ஜார்ஜ் கிட்ட சொன்னேன், அவன் தரலன்னா பரவாயில்ல, ரூம் நம்பர் 4 நான் காலி பண்ணி இங்க இருக்கிற 17 போக சொல்லிடலாம், நீ 4 போக. Then he came to room number 4 and there was a very good relationship, such a wonderful friendship between me and George. மறக்க வச்சோம், டேனியவே மறக்க வச்ச ஒரு ஜூனியர் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவான். ஆனா அவங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு நான். அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜில
நான் செகண்ட் இயர் இல்லையா, ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜில ஒரு கான்செப்ட் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா மைண்ட் ரீஃப்ரேமிங் அப்படின்னு. மைண்டை பத்தி, மைண்ட் சயின்ஸை பத்தி நான் ரொம்ப ஆர்வமா படிக்க ஆரம்பிச்ச காலம் டாக்டர் வெங்கடேஷ் கிருபா பாதி இருக்காங்க இல்லையா, அவனோட அப்பா. அவர் வந்து டே உனக்கு இதெல்லாம் நல்லா வரும்டா, நீ நல்லா பேசுற, சைக்காலஜி பத்தி எல்லாம் நல்லா பேசுற, நீ சைக்காலஜில வந்து ஏதாவது பண்ண ட்ரை பண்ணுன்னு எனக்கு ஒரு சொன்னது. அதான் அவர் தான். அவர்கிட்ட நான் சூப்பர் சார், தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு நான் ஷேக் ஹேண்ட் கொடுப்பேன். நீ என்னடா பண்ண கையை விட்டு கொடுக்காது அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த கையை இப்படி ஷேக் ஹேண்ட் கொடுக்குறப்ப ரொம்ப அமுக்கு. அதனால அவர் சொல்லுவார், என்னை பார்த்தாவே ஜோக்கா சொல்லுவார். ஸோ அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அன்லைக் ஹிஸ் சன், ஹி இஸ் a very nice man. ஸோ அப்புறம் கையை ஒரு நாள் அவரே வாஞ்சியா கை கொடுத்தார். என்ன சொல்லி கேட்டா, இன்னைக்கு நீ ஆடிட்டோரியம்ல பேசுற சைக்காலஜி கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, உனக்கு சைக்காலஜி நல்லா வரும், ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு. என்னுடைய எண்ணம் இன்னும் புதுப்பிச்சது டாக்டர் பதி. அவர் பதி தான் சொல்லுவோம். டாக்டர் பதி எனக்கு சொன்ன பிறகு அப்புறம் லைப்ரரியில மறுபடியும் சர்ச்சிங். எப்ப பார்த்தாலும் லைப்ரரியில போய் சர்ச் பண்ணலாம். ஜார்ஜ் ஒரு நாள் லைப்ரரிக்கு வந்தான். டே நீ லைப்ரரிக்குலாம் வருவியா அப்படின்னு. யூஜில படிக்கும் போது தான் எல்லா டைமும் இதே கேள்வி கேட்டுச்சு. இப்ப இது வந்து இதே கேள்வி கேட்குது அப்படின்னு. ஆமாண்டா, லைப்ரரி தான் எனக்கு முக்கியம். அப்ப சைக்காலஜி பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஜார்ஜ் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டா என்னால பெரிய ஆச்சரியம். ஏன்னா அவனை நான் வேற எங்கேயும் வச்சிருந்தேன். யாரு ஜார்ஜ் அப்படின்னு அவன்கிட்ட பேசுவோம். டேய் நீ யாரு? அவன் நீங்க தர்ஷித்து டே நீ யாரு? தர்ஷிச்சுதா அப்படின்னு அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. வேற வருஷம் கூட ஆமா சார் அப்படின்னு கைது. என்னன்னு சொன்னே தெரியாம அதான் கைது. நல்ல விஷயம். ஸோ டே நீ யாருடா? ஜார்ஜ் அப்படின்னு. அப்ப சொல்லும் போது தான் he used to speak very very special. இந்த லைப்ரரியில வந்து உட்காரும் போது தான் I saw this நல்ல ஒயிட்டா இருப்பான். பிருந்தா, பிரித்தனு, மித்ரா 3 பேரும் சேர்ந்தா இந்த கலர்ல இருப்பாங்க. அந்த கலர்ல இருப்பாங்க. ஒயிட் காம்ப்ளெக்ஷன். நானும் நீ எல்லாம் கலர் பத்தி பேசுறீங்க, நானும் நீ கலர் பத்தி பேசுறீங்க, நீ நானும் கலர் பத்தி பேசுறீங்க. இவங்களுக்கு தான் அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் ஆப்பிரிக்கன்ஸ். ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல அப்படியே பிங்க் இருக்கு. அப்ப நான் சொன்னேன், என்னடா பிங்க் சீக் அப்படின்னு, ரோஸ் அப்படின்னு. நோ சீக் லுக்ஸ் பிங்க் அப்படின்னு, பிகாஸ் ஆஃப் ரோஸ் அப்படின்னு. இல்லடா ரோஸ் இல்லடா பிங்க் வேணா, அட அறிவு விட்டவனே, பிகாஸ் ஆஃப் ரோஸ். ரோஸ் என்னோட அர்த்தம் பண்ணடா அப்படின்னா, அப்படியா ரோஸு ஜேம்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொண்ணோட பேரு. ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ நான் அப்புறம் ஒரு கதை சொன்னா, which let us not get into the details. Okay, இல்ல சொல்லுதான் பாருங்க. நான் அவளை ரொம்ப டெரிபிளா மிஸ் பண்றேன். நாங்க யூஜி ஒன்னா படிச்சோம், ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தோம். எங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுடைய தம்பி பொண்ணு, அந்த பொண்ணு எங்க அப்பாவுக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் ஆதரவு இருக்கலாம். அதனால இப்ப ரோஸ் வந்து என்கிட்ட பேசுறது எல்லாம் சொன்னா, நான் இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை. அப்ப நான் எல்லாம் ஏன்டா என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. இல்ல நீ சைக்காலஜி ஏதோ ஒண்ணு பண்ற, எனக்கு நிறைய மென்டல் ஸ்டாம்ஸ் இருக்கு, அதனால அதை பண்ணித்தர முடியும் அப்படின்னு. உங்ககிட்ட என்ன மென்டல் ஸ்டாம்ஸ் இருக்கு? இல்லடா அவனுக்கு தெரியாது, ஹிஸ்டரி தெரியும். ஹிஸ்டரிக்னா என்னங்கிறது எனக்கு அப்ப தெரியாது. ஹிஸ்டரிக் அப்படின்னா அவனுக்கு கோவம் வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது அவன் சொல்றது முயற்சி பண்ணான். எனக்கு புரியல. நான் பேசாம அவன் சொல்லும் போதே புரிஞ்சுருந்துருக்கலாம். ஆனா அவன் அதுக்கப்புறம் வேற ஒண்ணு பண்ணான். அதுக்கப்புறம் தான் அவன் இதுதான் ஹிஸ்டரியாவா அப்படின்னு தெரிஞ்சு. இந்த சம்பவம் நடக்கும் போது சாயங்காலம் 7 மணி நான் ஜிம்ல இருக்கேன். இவன் ஜிம்முக்கு வரான். இவனுக்கு ஜிம்முக்கு சம்மந்தமே இல்லை. மத்தியானம் லைப்ரரியில உன்னை பார்த்து நான் சொன்னேன், 5 மணிக்கு நம்ம ரூம்ல மீட் பண்ணலான்னு சொன்னேன். நீ 5 மணிக்கு ரூம்ல இல்லை, கிளாஸ் இருக்குதுன்னா 5 மணிக்கு, அதனாலதான் நான் ரூம்ல இல்லை. கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா 6:30 மணிக்கு நான் மீட் பண்ணலான்னு சொன்னேன். ஃபுட் கோர்ட்ல நான் போய் பார்த்தேன், ஃபுட் கோர்ட்ல நீ இல்லை. கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு பசிச்சதுல நான் வடவெளியில போய் சாப்பிட்டேன். வடவெளி 5 கிலோமீட்டர்ஸ் அவே ஃப்ரம் பாரதிய யூனிவர்சிட்டி, சின்ன டவுன். தேங்காய் வரம் கிடைக்கும். அதனால நான் சைக்கிள் எடுத்து அங்க போயிடுவேன். அப்ப சைக்கிள் தான் கொடுத்தாரு, புல்லட் இங்க இருந்துச்சு. நீ புல்லட் வச்சு அப்படி தர மாட்டேன்னு சொல்லி அப்பா கிட்ட கேட்டேன், அப்பா புல்லட் சின்ன பாக்குறது கிஃப்டா இருக்குன்ற அப்படின்னு. எந்த வித்து வேணா நீ ஒரு ஆண்டா நீ சைக்கிள் போ, ஹாஸ்டல் விட்டு டவுனுக்கு சைக்கிள் போ அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்ப நான் சாப்பிட போயிட்டுங்களா, சரி சாப்பிட்டு நீ ரூமுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் அடுத்த யூனிவர்சிட்டி சாம்பியன்ஷிப் வந்து பண்ண வேண்டாம் பேசிட்டு 5 கிலோ டம்பிள் எடுத்து போட்டாம பாரு அப்படின்ட்டு என்ன ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொல்லி திட்டி, அது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா நான் சொல்ல முடியாது. அப்படி எடுத்து திட்டி கீழே அடிச்சாங்க. இல்ல இங்கிலீஷ், மலையாளத்துல எனக்கு கூட புரியும். எடுத்து அடிச்சான். அந்த டம்பிள் ஸ்டீல் டம்பிள் அப்படியே பவுன்ஸ் ஆச்சு. இங்க என் டைஸ் கிட்ட வந்துச்சு. நான் என்ன பண்ண ஷூட் இப்படி வாஷ் ஆட்டி போயிட்டு அடி இவ்வளோ பெரிய அப்படின்ட்டு நம்மளை பத்தி தான் தெரியுது. நான் என்ன ஈஸ்வரா அப்படின்னு என் கேரக்டர்
என் கேரக்டர் பத்தி அவங்களுக்கு தெரியுமே. 10 seconds முன்னாடி போலாம். சரி ரெக்கார்ட் அடிச்சோன்னே நம்ம அந்த கேரக்டர் கிடையாதுல்ல, அடிக்க போயிட்டேன். அவன் தக்ஷின் அவனுடைய பாடி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், அத்லெட்டிக், வெரி ஸ்லிம் அண்ட் அத்லெட்டிக். நான் கொஞ்சம் இதே மாதிரி கொஞ்சம் பல்கா இருப்பேன். அப்புறம் நான் அடிக்க போயிட்டேன், என்னடா பெரிய பண்ணட்டும் அப்படின்னு நான் தமிழ்ல பேசினேன். அவனுக்கு தமிழ் புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூடு உட்கார கீழே உட்கார அப்படின்னு. உனக்கு இவ்வளவு கோவம் வரும், நாட் ஆஸ் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் யூ. இதை தாண்டா நான் காலையில் சொன்னேன் ஹிஸ்டரி. இதுக்கு ஹிஸ்டரி அவ்வளோ கையில் எடுக்கிறத எடுத்து கையில் எதிர்த்து அடிச்சு அடிப்பேன். நீங்க ஒரு தந்தி ஏற்பட பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் நான் ஒர்க் அவுட்லாம் அங்கேயே ஷவர் ஷவருக்கு குடிச்சிட்டு 2 பேரும் மலை அடிவாரத்துக்கு போயிட்டோம். மருதமலை மலை அடிவாரத்துக்கு போயிட்டோம். இவன் எப்ப பார்த்தாலும் என்ன ஒரு அடிவாரத்துக்கு கூட்டு போய் அங்க உட்கார்ந்து பேசுவான். அந்த அடிவாரத்துல போறது ஒரு பிரச்சனை இல்லை, மலை ஃபுட் ஹில்ஸ். அந்த ஃபுட் ஹில்ஸ்ல வந்து ஒரு போர்டு எழுதி வச்சிருக்கோம், யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி கிளாஸ் முடிச்சுன்னா நீங்க அவுட் இருக்கிறது எங்க பெரிய யூனிவர்சிட்டி 53 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எங்க டிபார்ட்மெண்ட், அது நாங்க 2 பேர் இருக்கோம். அது வந்து எங்களுக்கு சீஃப் வந்து வெங்கடபதி, ஏதாவது வெங்கடபதிக்கு போன் போவாங்க. அப்போ வந்து அவன் எப்படின்னா அசத்தாவன் மாதிரி இருப்பான், லெமன் ஜூஸ் கொண்டு வருவான் அவங்க அப்பாவுக்கு. நாங்க லெமன் ஜூஸ் வாங்கி குடிச்சுவோம். இது எங்க அப்பாவுக்கு அப்படின்னு எல்லாமே தெரியும், அதனாலதான் குடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அதிகமா லெமன் ஜூஸ் வாங்கி குடிச்சது நான் தான். உங்க அப்பா என்கிட்ட கை கொடுத்தா கூட கை கொடுக்க மாட்டாரா, he treats me as untouchable. What is me untouchable uncle? Don't call me uncle. You know what's my age? No uncle. மறுபடியும் வேணும் சொல்லுவோம். அங்கிள் அப்படின்னா உடையில போயிருக்கும். நீங்க ரொம்ப லோக்கலா பேசுவீங்க எல்லாம் ஓட்டுவோம். அழகா வருமாட்டாங்க, எவ்வளோ பெருசா வந்து ஒரு மூடி போட்டு இப்படி நெஞ்சோடு அடைச்சிட்டு டிங்கு வருவாங்க. அவர் உள்ள இருப்பார். அவருக்கு தெரியும் வர வழியில குரங்கு வாங்கி குடிச்சிருக்காங்க. ஆதி அப்படின்னு நான் எத்தனை தடவை சொல்லிட்டு இங்க கொண்டு வராதுன்னு நீ ரூம்ல வச்சு போகணும். இல்ல வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, குடிச்சிட்டாங்க. அதான் சூப்பர் கவாண்டா சிரிக்கிறாங்க. சோ ஏடா கேட்டிருக்கீங்களா? ஒரு இமேஜ் கூட அதான் கல்வி தாங்கி இருந்தா விட்டு வச்சிருப்பான். அவன் என்ன விட்டு 2 அடி அடிச்சிருப்பான். சரி விடு. அங்க ஒரு போர்டு போட்டிருக்கும், சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் ஜாக்கிரதை. இவன் அங்கதான் என்ன கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருப்பான். டேய் நீ ஹிஸ்டரியாவா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா அவனுக்கு அப்படின்னு கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு ஆத்து நாங்க +2 படிக்கும் போது அப்பதான் நான் வந்து இப்படி பண்ணடா, நான் அப்படி கிரீட்டிங் கார்டு கொடுத்தேன், அது இருந்து நமக்கா இதெல்லாம் ஒரே தப்பா மாஸ்டர்ல வந்து இதே அப்பப்போ கதை சொல்லுவாங்க. இவன் உண்மையை சொல்றான். இவன் வந்து உண்மையை சொல்றான். எனக்கு மரக்கட்ட மாதிரி எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியும். அப்போ சொல்லிட்டு இப்ப இதெல்லாம் இதுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு அவன் சீரியஸ்லி he thought I would help him. And he mentioned one thing, என்னன்னா எனக்கு அந்த பொண்ணுடைய மெமரி என் மைண்டுக்கு போகணும். எதுக்கு நான் மெமரி போகணும், அது உன்னுடைய சொந்தக்கார பொண்ணு தானே, நல்ல ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றேன். இப்போ அவன் எம்காம் படிச்சுட்டு இருக்கேன், நீ MBA படிச்சுட்டு இருக்க, எதுக்கு மெமரி விட்டு போகணும், ஏதாவது பண்ணிக்கணும். அப்பதான் எனக்கு பயமாச்சு. ஸோ என் கண்ணு முன்னாடியே ஒரு அருமையான அத்லெட், ஒரு அருமையான புத்திசாலி, ஆடிட்டிங் அவன மாதிரி அழகா யாரும் பண்ண முடியாது, அவன் அப்படியே தேஞ்சிக்கிட்டு இருந்தான் என் கண்ணு முன்னாடி. ஸோ எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு நாள் பாலாஜி கணேஷ் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்திருந்தான். அப்போ அது வந்து சீரியஸ்னஸே இல்லாத ஒரு நாள். என்ஜிஎம்ல லைப்ரரிக்கு வந்தப்போ என்ன அவன்கிட்ட கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்னானோ அதே பதில் தான் இங்க சொன்னான். என்ன பஸ் பிடிச்சு கற்பகம் ஈச் நாளில் இருக்கு, இது மருதமலையில் இருக்கு. ஸோ என்ன பஸ் பிடிச்சி இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க, என்ன பார்க்க அப்படின்னு கூட நாட்டுக்கு இருக்கு நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க, அதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு இப்படிதான் நல்லா பேசுவான். ஸோ அப்போ அவன் வந்து யார் கூட வந்திருந்தான்னா அவனுடைய ஜூனியர்ஸ் 3 பேர் கூட லைப்ரரி ரெஃபரன்ஸ்க்காக வந்திருந்தாங்க. அப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான பாடம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு எதுக்கு வந்துக்கிட்டு யார் வந்தாலும் வருவாங்க, தவிர உங்க அம்மா மட்டும் வருவாங்க. ஸோ இவன் லைப்ரரி ரெஃபரன்ஸ்க்காக யூனிவர்சிட்டி ஒரு அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இவன் முடிச்சிட்டான். ஜார்ஜ் பாலாஜி கூட ஒரு பொண்ணு வந்து அவ்வளவு மாதிரியே இருக்காரு, அவ்வளவு மாதிரியே இருக்காரு, ரோஸ் மாதிரியே இருக்காரு, ரோஸ் மாதிரியே இருக்காரு. எப்ப சாமி ரோஸ் கணக்கா பண்ணிட்டு இங்க என்ன பின்னு கட்டிடுவாங்க அப்படின்னு
ஃபீலிங்ஸ் நீ எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கவே இல்லை. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறது தப்பு இருக்கு, இந்த ஃபீலிங்ஸ் வேற புரிஞ்சுக்கணும். போட போய் ரூம்ல இருக்கிற நான் வரட்ட அவர்கிட்ட பேசுறேன். அப்போ அவன் தான் அவனுக்கு முக்கியமான ஃப்ரெண்ட். டே கிண்டர்கார்டன் வந்து அவன் ஃப்ரெண்டா, டே நான் 2 வருஷமா அவன் ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு எப்படி நான் வாழ போட பேசுறேன். அண்ணன் தான் கூப்பிட்டு டே அவன் டே டேனிடா அப்படின்னு. டே ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி யார் நீ ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொல்ல, இப்ப நீ டேனி அப்படிங்கிறா. டே டேனியை ஒருத்தருந்தீங்களா, அவன் வச்சிருக்க நாய்க்குட்டியோட பேருடா. நான் 2 பேரும் ஒன்னா க்ளோஸ் அப்படின்னு இது அத்தனை டேனி பார்த்துருக்கேன். மேலே எங்களுக்கு பார்த்து நான் போட்டு சாரிடா முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி தான் பேச வேண்டியது போச்சு. அதனால இருந்தாலும் உன்னை வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பேசிட்டு சரி சாரிடா. அதான் ஒரு யூனிவர்சிட்டி முட்டை போட நீ ஒரு தடவை சொல்லிட்டு கரெக்டா 1:30 மணிக்கு போடுவாங்க. நீ வந்து சாம்பார் சாப்பாடுக்கு பிரியாணிக்கெல்லாம் அது வச்சு சாப்பிட சொல்லு. மணி 1:30 போலாமா? அப்ப இவ்வளவு நேரம் ஒரு உரிமை போராட்டம் நடந்ததுக்கு உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதெல்லாம் வந்தமா 4 பேருக்கு பார்த்தமா சாப்பிட்டமா. நீ இப்ப கூட்டு போறியா என்ன பாரு. அப்பா எப்படி மாசம் உனக்கு பணம் நடத்துறாருல ஹாஸ்டலுக்கு. ஆமா இல்ல நீ வாங்கி கொடுக்கணும். அதுதான் நான் சொல்றேன். வந்து தொலை வாங்கி தொலை கேண்டீன் அவனுக்கு நான் தான் எப்பவும் செலவு பண்ணேன். ஸோ போயாச்சு. போய் வாங்கி கொடுத்தாச்சு. வாங்கி கொடுத்தோன்னே இப்போ அது இந்த சாப்பிடு, நீ என்னோடய சேர்த்து சாப்பிடு. இந்த காஃபி நீ குடிச்சிட்டு இப்ப சொல்றேன் நீ தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு. அவன் வந்துட்டு இப்போ வந்தவங்க இதை பத்தி எனக்கு கவலையே இல்லடா. நீ கேட்டா எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம 2 பேரும் எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஈஸியா போயிடுவான். ஸோ at some point of time I used to think எப்படி நான் இவ்வளோ ஈஸியா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த பாசிட்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை. ஸோ அவன்ட்டு நான் நிறைய கற்றுக்கணும். ஸோ திங்ஸ் காட் வருஷன் 5 நாள் என்கிட்ட பேசுறேன் ஜார்ஜ். 5 நாள் பேசுறேன். யூனிவர்சிட்டியில நாங்களாம் என்சிசி இருந்ததுனால யாருமே வந்துட்டு கீழே இந்த சின்ன வந்து தாடி வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இப்பதான் அந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் நான் முன்ன ஃபுல்லா ஐ யூஸ் டு பி ஃபுல் ஷேவ். ஜார்ஜ் தாடியில வளர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு நாள் வந்துட்டு அவங்க அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டல்ல ஒரே ஒரு ஃபோன். அதில் கூப்பிட்டு ஜார்ஜ் ரூம் நம்பர் 4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஓடி போய் பேசுவோம். அப்ப ஜார்ஜ் இல்லை. அப்போ அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, தம்பி யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டலுக்கு எகெயின்ஸ்ட்ல உங்க ஹாஸ்டலுக்கு எகெயின்ஸ்ட்ல இருக்கிற கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் பக்கத்துல அவனை பார்த்ததான் எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு. என் கூட தான் இருக்கிறேன். என் கூட இருந்துட்டு ஒருத்தர் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் போய் போகிறது நான் விட மாட்டேன். உன்னை பத்தி அவன் சொல்லியிருக்கான் நிறைய அப்படின்ட்டு. உன்னை பத்தி அவன் நிறைய சொல்லியிருக்கான்னு ஒரு இது இருக்காங்க. எனக்கு இப்போ வரைக்கும் அது என்ன மீனிங் தெரியும். அவன் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கான். கொஞ்சம் பாரு தம்பி அவனுக்கு வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கான். டெய்லி பேசுவான். இப்போ செல்போன் வச்சிருந்தா பெரிய. அப்போ அவன் செல்போன் வச்சிருக்கான். செல்போன் ஸ்பீக்கிங் about 2001. அப்போ செல்போன் அப்படின்னா பெரிய விஷயம். எக்ஸிபிஷன் தான் பார்ப்பாங்க. செல்போன்ல இருந்து அவங்க அம்மா கூப்பிடுறாங்க. ஸோ ஹி காட் சோ மச் இன்ஃபீரியேட்டிங். அப்போ என்னாச்சுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி என்கிட்ட சொல்யூஷன் கிடைக்கலன்னு தலைவர் இன்னொரு பர்சன் கிட்ட சொல்யூஷன் கேட்குறீங்க. அந்த பொண்ணு யாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எம்காம் யூனிவர்சிட்டி எம்காம் இருக்கிற இன்னொரு பொண்ணு. அந்த பொண்ணு ஹாஸ்டல்ல இருக்கு. ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து சைக்காலஜி ஆக்சிடென்ட். எங்களுடைய கிளாஸ்மேட். எங்க சைக்காலஜி கிளாஸ் இருக்கும். அந்த பொண்ணு எம்காம் இருந்து வரும். ஸோ மணியன் இருந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கலன்னா இவர் அந்த பொண்ணு கிட்ட போயிட்டாரு. அந்த பொண்ணு பேர் ஞாபகம் இருக்கு. அந்த பொண்ணு ஹாஸ்டல்ல முன்னாடி லெவன்ஸ்ல உட்காந்து தலை அப்படி பேசிட்டு இப்படி கை வச்சுட்டாரு. சோஃபா இப்படி கை வச்சுட்டாரு. காலில் கால் போட்டு இருக்காரு. அந்த பொண்ணு முன்னாடி நின்று என்னமோ நோட்ஸ் எடுத்துருக்கு. இவனமா சொல்லிட்டு இருக்கு. அந்த பொண்ணு நோட்ஸ் எடுத்துருக்கு. நான் நேரம் செக்யூரிட்டி கிட்ட வந்துட்டு என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா, என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆமா தெரியும். வாய்ஸ் ஹாஸ்டல் இருந்து வரேன். ஃப்ரெண்டும் உள்ள இருக்காங்க. அவனை கூட்டு போறதுக்காக வராங்க. வேற எந்த விஷயத்துக்காக வராங்க. ஏதாவது கேட்டேன் இல்லையே, நீங்க ஏதாவது கேட்டுருவீங்கன்னு பயப்பட நான் சொன்னேன். ஆனா எழுத்து பக்கம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கூட்டு போவோம் ஃப்ரெண்ட். சும்மா ஒன்னும் தெரியும் தம்பி, நீ நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் தெரியும். நீ நோட்டீஸ் போனாலும் போட்டோலாம் போட்டுருப்பாங்க. மிஸ்டர் பாரதிய யூனிவர்சிட்டி தெரியும். இந்த அளவுக்கு மரியாதை இருக்கு. செக்யூரிட்டி வரைக்கும் எப்படி அப்புறம் உள்ள போறோம்னு கெத்து மேல போனேன். அந்த பொண்ணு உட்காந்துருக்கு. நம்ம கெத்த விட முடியுமா? மேல போனோம். டே என்னடா அப்படின்னு இப்படி பார்த்துட்டு நீ என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த பொண்ணு என்ன எழுதிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல கேட்டேன். அங்கதான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் வாய்மொழி போய் தமிழ்ல பேசிருக்கேன். நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினேன். இவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுற அந்த விஷயத்தை பத்தி என்னமோ மலையாளத்துல பேசுறேன். அப்பதான் தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணு மலையாளின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே ரொம்ப நேரம் என்னமோ மலையாளத்துல பேசுறாங்க. என்னை பத்தி மட்டும் தான் பேசுறாங்கன்னு தெரியுது. எனக்கு என்ன புரியல. ஆனா கரெக்ட். ஆமா கரெக்ட். ஆனா எனக்கு தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த நாய் கிட்ட வந்துட்டு நான் சொல்யூஷன் கேள்வி கிடைக்கல இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த பொண்ணு என்னை பார்த்து மேலே வீட்டு பார்த்து சேர்த்து எனக்கு ரொம்ப அவமானம் போச்சு.
விட்டு ரூம்குள்ள கூட்டு போய் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு யாரு கேட்டா நீ கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் நம்ம அம்மா ஃபோன் பண்ணி என்ன பிரச்சனை இருக்கேன் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் அவங்களுக்கு போய் யூஸ் போச்சு ஆச்சா வச்சு பயங்கரமா சண்டை இப்படியே கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் செக்யூரிட்டி போய் நான் கலந்துருந்தீங்க அந்த என்வாரன்மெண்ட்டுக்கு சாப்பிட அப்படின்னா அட்டம் பிடிக்கிறான் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியும் எனக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுக்குது. அப்பதான் இந்த கார்ட்டூன் தெராப்பியை பத்தி நான் படிச்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது கார்ட்டூன் தெராப்பி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அது ஆக்சுவலா வந்துட்டு ரீஃப்ரேமிங் கண்டிஷனிங் ஒரு பெரிய தியரி, அதை பத்தி பேசுறேன். அதனால கார்ட்டூன் தெராப்பி நிஜமா ஜார்ஜ் கிட்ட ஒரு காலத்துல நான் சொன்னேன் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, இதை நான் ஃபியூச்சர்ல டீச்சர் ஆனேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை பத்தி நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் எங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம், எங்களுக்கு லீவ் விட்டாங்க. எங்களுக்கு இந்த லீவுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஃபைனல் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன். ஃபைனல் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சுட்டு இவர MBA. ஜார்ஜுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடியுது, எனக்கு செகண்ட் இயர் முடியுது. செகண்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஹாஸ்டலுக்கு தவிர்த்துக்கணும், நாங்க இருக்க முடியும். ஸோ இவனுக்கு அது வேற இன்னும் கொஞ்சம் இதாச்சு. பொசிசிவ்னஸ் அப்படி ஒரு பொசிசிவ்னஸ். எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஹேல்ப் பெடிங்கிற அளவு உட்காருக்கும். மணியன் சுந்தரேசன், மனுராஜன், மேனகா. ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் தான் ஒன்றா தான் உட்காந்து. ஒரு நாள் மேனகா தெரியாம என்கிட்ட வந்து ஒரு நோட்டை வாங்கிடுச்சு. அக்கௌண்டன்சி நோட்டை வாங்கிட்டு என்னோட நோட்டை பார்த்துக்காரு. இவன் லஞ்ச் டைம்ல எங்க கிளாஸ்க்கு வந்தவன் உள்ள வந்து மேனகா கிட்ட அப்படி பார்த்தேன், இந்த மணியனுடைய ஹேண்ட் இருக்கேன். ஆமா, அவங்ககிட்ட இருந்து நோட்டு வாங்கிட்டாரு. இங்க கேண்டீன் சாப்பிட்றது லஞ்ச் கேண்டீன் கேண்டீன் பண்ணா வந்துட்டு ரூம் பக்கம் வருது சாப்பிட்டு இருக்கா இல்லை, நீ ரூம் வா, நிமிஷம் சாப்பிட்டு வா. ரூம் கூட்டு போய் பொண்ணே வரணும் சாப்பிட்டு ரூம் கூட்டு போய் தான் நாங்கள் 2 பேரும் அப்படிக்குவோம். சாப்பிட்டு விட்டாங்க. என்னடா உன் நோட் புக் மேனகா வச்சு எழுதிருக்காரு, அது ஏன் உன் நோட் புக் மேனகா கொடுக்குற மேனகா அந்த அளவுக்கு உனக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுறா அப்படின்னு. நோட் புக் கொடுத்ததுக்கு க்ளோஸ் ஆயிட்டு எப்போ சொன்னேன் கேட்டா கொடுத்தேன் அப்படின்னு. யாருக்கிட்டையும் தேவையில்லாம என்ன தவிர யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுது. இது என்ன ரகமே தெரியல, உனக்கு என்னடா பிரச்சனை, டே நோட் புக் கேட்டாங்கன்னா கொடுத்தாடா வேணும், நீங்க கிளாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வேறடா. ஓ இப்போ எதாவது அதை சொல்லி காட்டியா இப்படி புரியுதா? We got into a lot of different extreme. சரி இனி இதை முத்தி போச்சு, இது ஏதாவது பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம 2 பேரும் கொச்சின் போறோம், உங்க ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னு. வெக்கேஷனுக்கு எனக்கு வெக்கேஷன் 2 பேரும் கொச்சின் போறோம். முடியாது. அங்க போனா எனக்கு வந்துட்டு ரோஸோட ஞாபகம், மல்லிப்பூ ஞாபகம், எந்த ஞாபகம் தெரியும். நானும் நீ கொச்சின் போறேன், எனக்கு கொச்சின் பார்க்கணும். சரி கரெக்டா 6 நாள் டைம். கார்ட்டூன் தெராப்பி வந்துட்டு அட்மினிஸ்டர் பண்றதுக்கு 4 நாள் டைம் வேணும்னு அந்த தேதியில நான் படிச்சேன். அப்போ ஒரு கட்டத்துல டிக்கெட் புக் பண்றதுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணி கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போறப்ப பர்ஸ் எடுத்து எடுத்தான். சரி இந்த பர்ஸ் வச்சுக்கோங்க, அந்த பர்ஸ் எடுத்து எடுத்தான். ஓகே, அந்த பர்ஸ் எடுத்து அந்த பர்ஸ்ல இருந்து இப்படி மெதுவா எடுத்து 500 100 ரூபா 300 ரூபா நோட் எடுத்து எனக்கு அவனுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணேன். போயிட்டு பர்ஸ் அப்படி பொறுத்துனா சார் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வச்சு. நான் கேட்டேன் உள்ளுக்குள்ள டைம் வச்சு என்ன வச்சு இல்லடா அதை விட ப்ரீஷியஸா வச்சு என்ன போட்டோ அவரோட போட்டோ அப்படின்னு மைண்ட் ரீட் பண்ண இந்த காசை கொடுத்து கொச்சினுக்கு அனுப்புற உங்க அப்பா பணம் கொடுத்துருக்காரு, அவரோட போட்டோ இல்ல, அம்மா அவரோட போட்டோ இல்ல, அவரோட போட்டோ யாரு கேட்டாரு இதெல்லாம் பேசணும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதெல்லாம் பேசினா எப்படி ரூம் கூப்பிட்டு நான் போவேன். இங்க இருந்து எப்படி நம்ம ரூமுக்கு போக முடியும்? நீ ரூமுக்கு போடனா அடிக்க போறேன், நானும் அவங்க ரூமுக்கு போறேன்னா சப்ப நம்ம போறேன். நீ ரூமுக்கு போட வச்சுக்கிற அப்படின்னு. என்னடா அந்த பர்சன் வந்துட்டு இப்படின்னா உடனே அவனுக்கு அங்கே வலிக்குவான் ஃபீல். இல்லடா அவனுக்கு தெரியாது, இட்ஸ் ஃபீலிங் அப்படின்னு. சரி ஓகே இந்த அளவுக்கு முத்தி போச்சு, இது ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. திஸ் வாஸ் இஸ் ப்ராப்ளம், புரியுதா? அண்ட் த பர்சன் whose photograph is there, that person is not even responding to it. அதான் பிரச்சனை. ஒரு ஃபோன் கால் அட்டெண்ட் பண்றது இல்லை, செல்போன் அந்த பொண்ணுக்காக அவன் வாங்கினான், பேசல, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி பாண்டிங் எல்லாத்தையுமே ஷீ கட் டவுன். என்ன பிரச்சனைங்கிறத அவன் சொல்லவே இல்லை. That's none of my business also. So போனா அங்க கொச்சின் போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்டு போனோம். அப்பா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி ஒரு 6 நாள் அப்பா நான் இங்கிருந்து கொச்சின் போறேன், நான் போயிட்டு வரா நீங்க போயிட்டு வரேன். தினம் பாம்பேல இருந்தேன், தினம் பாம்பே பூனெல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன். நீங்க இருந்து கொச்சின் தானே போறேன், போய் தொலை அப்படின்னு இந்த ராஜிக்காரியா அப்படின்ட்டு போனேன். அவங்க போனேன் போய் டெய்லி அப்பாவுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி பேசுறது. இவனுக்கு
அவங்க அப்பா அம்மா ஞாபகம் வந்துச்சு. அப்போ ஃபோன் பண்ணி பேசினேன். ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது அவங்க அப்பா என்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொன்னாங்க. என்னன்னா, சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போறதுக்கு மேல உங்ககிட்ட விட்டுருக்கோம். பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில கூட்டிட்டு போறதுக்கு மேல உங்ககிட்ட விட்டுருக்கோம். இது நான் இவ்வளவு நாள் சொல்லல, நீ தான் பார்த்து அவனை ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏய், என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. அப்போ ஒரு நாள் நான் அவனை கொச்சின் கூட்டு வந்ததுக்கு காரணமே இதுதானா அப்படின்னு சொன்னான். என்னன்னு கேட்டா, ரோஸோட வீட்டுக்கு போவோம். நான் அங்க வந்து என்ன செய்ய போறேன், அங்க போய் என்ன பண்ண போறேன், இல்ல அவதான் இல்ல நம்ம வீட்டுக்காக போகலாம்னு சொல்லிட்டு போனா அவங்க எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அவங்க அம்மா இருந்தாங்க, ரோஸோட அம்மா இருந்தாங்க. ரோஸோட போட்டோ காமிச்சா இந்த பஸ்ல இருக்கிற போட்டோ அங்க பெருசா மாட்டிருக்குது. அதனால நானும் பார்த்தேன். நானும் அப்படி பின்னாடி கேட்டு அப்படியே ஜாலியா போய் பார்த்தோம். சூப்பரா இருக்குது, வீடு சூப்பரா இருக்குது. அதை விட சூப்பரா வந்துட்டு பழ பஜ்ஜி கொடுத்தாங்க, காஃபி கொடுத்தாங்க, செமையா இருந்துச்சு. அதனால சாப்பிட்டு ஒரு பேருக்கு 4 பழ பஜ்ஜி பிளேட்ல வச்சிருந்தாங்க. ஜார்ஜ் வந்து ஒண்ணுதான் சாப்பிட்டா, மத்த வச்சுட்டான். நான் 4 சாப்பிட்டு முடிச்சதை பார்த்தோன்னா அவங்க இன்னும் 2 வச்சாங்க, அதையும் சாப்பிட்டேன். இதுல கொஞ்சம் பிஸியா இருந்துட்டேன். இதுக்கு வந்து அவன் ஊருக்கு வந்து நடிச்சாங்கிறது அதை பத்தி நான் அப்போ சொல்றேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு பசியில் இருந்தேன். ஸோ அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே. அப்போ அவங்க வீட்டில் எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ ரோஸ் பத்தி ஒன்று வேலை சொல்லிட்டு அவங்க என்னமோ சொன்னாங்க. மலையாள படம் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு, மோகன்லால் படம் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு. அப்புறம் நான் வந்துட்டு என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா, நான் கட்டன் காஃபி அப்படின்னு, பிளாக் காஃபி அப்படிங்கிறது கட்டன் காஃபி சொன்ன மலையாளத்தில் பேசிட்டு நல்ல பேர் வாங்குறாங்க. கட்டன் காஃபி அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு புரியல. என்ன அப்படின்னாங்க, எந்த ஆளா நீங்க பிளாக் காஃபி அப்படின்னு. பழம்புரி, கரெக்ட் கரெக்ட். அது மலையாளத்தை பழம்புரி அதை கொடுத்தாங்க, எல்லாரும் குடிச்சிட்டு வந்துச்சு. நைட்டு வந்து எங்க ரூம்ல ஒரே ஆளு. அந்த ரூம் ஒன்று பாத்தியா, அந்த ரூம்ல ஒரு கார்னர் இருக்கு பாத்தியா, அங்கதான் நாங்க 2 பேரும் உட்காந்து பேசுவோம். இந்த பக்கம் ஒரு கார்னர் பாத்தியா, அங்கதான் 2 பேரும் உட்காந்து டீ குடிப்போம் அப்படின்னு. இருக்கிறா எனக்கு இருக்கு 6 நாள் நீ வந்து கொச்சின் வந்து சந்தோஷமா கூட இருக்கான்னு பார்த்தா, நீ என்ன காஃபிக்கு குடிச்சேன், வெத்தலை போட. அன்னைக்கு நைட்டு தான் நான் ஜார்ஜுக்கு சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஜியோ இன்னைக்கு நைட்டு வந்து ஒரு தெராப்பி உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண போறா, அது ஒரு 6 நாள் நீ பண்ணு, 7ஆவது நாள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு. டேய், ஏதோ நான் புதுசா கத்துட்டு வந்துட்டு என் மேல வந்து நீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணலையா, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் உன்னை இதை போகணும். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி கிளினிக்கலா வந்துட்டு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் அவன் கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் கூட இருக்கான், டிப்ரெஷன் மைட் லீட் டு சூசைட்னு சொல்றான். ஸோ ஆக்சுவலா சூசைட் பண்ணிக்கிற நிலைமையில இருக்கிறவன். ஆனா அவன் என்கிட்ட காமிச்சு அவங்க அப்பா அம்மா முழு உண்மை என்கிட்ட சொல்றான். ரோஸ் வீட்டுக்கு போனப்போ ரோஸோடைய அப்பா அம்மாவும் அவனை சைக்கிள் சைடு ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு என்கிட்ட எதுவும் பேச முடியாமல் இருக்கிறதையும் நான் கவனிச்சேன். ஸோ இப்போ அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே சேவையை நான் தான். இப்போ வந்து அவன்கிட்ட நான் சொன்னேன், அப்பா அம்மா இவ்வளோ விஷயம் சொன்னாங்க, நீ ஏன் என்கிட்ட பாதிச்சிட்ட, எங்கடா சொல்ல வந்தப்பெல்லாம் எங்கடா, நான் சொல்ல வரேன்னா நீ மேலே கூட பேசிட்டு இருந்தேன். அன்னைக்கு டானி, அதுக்கப்புறம் மனுராஜன், அதுக்கப்புறம் மேனகா, அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரூ அப்படின்னு அத்தனை ஆங்கிலோண்டியன் பொண்ணு பேரெல்லாம் சொல்றான். டேய், அவங்கள நான் பார்த்து பேச மாட்டேன், பேச இருப்பாங்க மக்கள் இருக்கு மேல பண்றது அப்படின்னு. இல்லடா நீ கெட்டு போயிட்டு, டேய் நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம், உனக்கு ரெண்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா பேச ஆரம்பிச்சு. ஓகே கிளட்டர் ஆல் தி ஜோக்ஸ். நான் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ண போறேன். என்னடா ட்ரை பண்ண போறேன், என்னடா ஒரு எக்ஸசைஸ்டா, நீ முதல்ல அதை ட்ரை பண்ணு, நான் பண்றேன்டா, பண்ணிட்டு அதுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லிட்டேன். Now let's come into the clinical steps of the cognitive therapy. என்னன்னா, கோவம், it's not about missing this particular person, but he's at rage, he's at anger. இன்ஸ்டன்டேனியஸா வரக்கூடிய கோபத்துக்கும் கார்ட்டூன் தெரப்பி நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா எஸ், யூஸ் பண்ணலாம். பட் முதல்ல இதோட கிளினிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் லிசன் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் அது எப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். I made him lie down. His favorite black coffee, I gave him a jug of black coffee. He consumed all that. இத்தனை குடிச்சேன்னா தெரப்பி பண்ண ஜக் ஃபுல்லா ஊத்தி குடிச்சான். இது நீ பண்ண அப்படின்னா அப்புறம் நான் தெரப்பி பண்ண வந்துட்டு நீ வாஷ்ரூம் அப்படின்னு. நீங்கடா எப்ப பார்த்தா நம்ம மேல குறை கண்டுபிடிச்சிட்டு நீ சார் ரொம்ப கஷ்டம் அவங்ககிட்ட பேசுறது. எல்லாத்துக்குமே புரியுது நான் சொல்றது, எல்லாத்தையுமே சீரியஸா எடுத்துக்குவோம், எல்லாத்தையுமே சென்சிட்டிவா எடுத்துக்கும். இப்போ கான்டாக்ட் பெருசா இல்லை, அதான் திடீர்னு நம்ம கிட்ட சில சமயங்கள்ல கரி லீவ்ஸ் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் மறந்துடுவோம். இப்போ வந்துட்டு கான்டாக்ட் இல்லை, மெயில் பண்ணா ரிப்ளை பண்ணுவோம். இப்போ எங்க வெளிநாட்டுல எங்கேயோ இருக்கேன், ஜெர்மனில இருந்தா, லண்டன்ல இருந்தா, அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, இவளுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ கடைசியா வந்து நான் பேசுறது அப்பா இருக்கும்போது பேசுறேன், 2014 பேசுறேன். அப்புறம் இருக்கிறது ஜார்ஜ் நெல்சன், ஆங்கிலோடியன், கிறிஸ்டியன் ஆங்கிலோடியன், லாங்குவேஜ் அட்டாசமா இம்பெக்கபிள், சிதா பேசுவாங்க.
அந்த மாதிரி impeccable language. Yeah, coming back, I made him lie down and I made sure that he is not biologically disturbed on any fashion. அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரட்டு போனா 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. சரி நான் விட்டு தொலைஞ்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு I feel so dry. எனக்கு இன்னொரு காஃபி சப்புன்னு வாங்கி பிரசாதம் படுத்து ஒன்னே ஓட்டு ஒரு சின்ன ஒரு படுவலங்க நான் நியூஸ் பேப்பர்ல மாட்டிட்டு செர்ரா படா அப்படின்னு படுத்தான். படுத்தோன்னே வச்சு இவரை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆல்ஃபா லெவல் பேசிக்கலி 100 to 1. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் சொல்றேன்டா, நீ சொல்ற ஸ்டோரி ஃபுல்லா நான் சொல்றேன்டா, நான் சொல்ற ஸ்டோரி ஃபுல்லா நீ உன்னையா பார்க்காத, ரோஸை ரோஸா பார்க்காத, அப்படி பார்க்காம வேற என்ன பிடிச்ச ஹீத் கிளிஃப், பாப்பாய், அப்புறம் டாம், பாப்பாய் செய்யல. ஸோ பாப்பாய் அழகெல்லாம் தெரியுமா கைதட்டீங்களா? பிடிச்ச கார்ட்டூன் கொண்டு வராது. இல்லடா சொன்னா கேளுடா, இது பேரே அதான்டா அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, மச்சி உன்னுடைய பெயின் எல்லாத்தையும் நம்ம ஹியூமர் மிக்ஸ் பண்ண போறோம். எதிர்ஷ்டம் இந்த மாதிரி அவங்க எப்படி இருக்கு ஏன்னா என்னுடைய பெயினோட ஹியூமர் அப்படின்னு. இல்லடா இது வேற மாதிரி நம்ம மருந்து போடுறேன்டா அப்படின்னு. மருந்தாவது ஆயிடும்டா, நீ ஏதோ தப்பு பண்ற. தமிழ் நல்லா பேசி பழகிடும், அதனால நம்ம மாதிரி வெள்ளட்டா பேசி பழகிடும். இப்போ நான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீ ரிலாக்ஸ் ஆன பிறகு நான் ஹோல் சிச்சுவேஷனையே நான் நரேட் பண்ணும்போது நீ வந்து அதை ஒரு கார்ட்டூனா பார்க்கணும்னு வச்சுக்கிட்டா அதான் அசைன்மெண்ட். அப்புறம் நான் கார்ட்டூனா பார்க்குறது அதை பத்தி சொல்லும் போதே எனக்கு அழுகு வந்துடும் அப்படின்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் என்னன்னா ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். ரோஸ் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வந்துட்டு we are cutting down everything. I would like to be geographically and emotionally distanced from you. See you. You are going to university and I am going to get into Coastal University அப்படின்னு சொல்லிட்டு பை சொல்லிட்டாங்க. இந்த 20 நிமிஷம் நடந்த இந்த கான்வர்சேஷன் சொல்லும் போது குலுங்கி ஆகும். ஸோ ஐ பிக் தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன். அப்போ அந்த எங்கிருந்து அவங்க பேசுறாங்கிறதையும் காமிச்சிட்டாங்க. இந்த கொச்சில தான் இருக்கும், அவங்க காமிச்சிட்டாங்க ஒரு லைப்ரரி பக்கத்துல அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நான் இந்த சிச்சுவேஷன் சொல்ல நீ அதை கார்ட்டூனா பார்ப்போம் அப்படின்னு. அது கண்டிப்பா எனக்கு முடியாது அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ண முடியாது, செகண்ட் டைம் பண்ண முடியாது, தேர்ட் டைம் முடியாது, ஃபோர்த் டைம் முடியாது. நைட் ஃபுல்லா அதை பண்ணிட்டு இருக்கோமா? டோட்டலா 35 நிமிஷம் தானே, அதுக்கு மேல இந்த தெராபி பண்ண ஒர்க் அவுட் ஆகும். நான் சொல்றது மட்டும் கேளு, கோஆபரேட் பண்ணு. நீ தான் சொன்ன எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லி 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் கேட்டேன். அப்ப நீ ஹெல்ப் பண்ணிருந்தா நான் இவ்வளவு வீக்கா இருக்க மாட்டேன். நீ எப்ப பார்த்தாலும் வந்துட்டு டேடி மறுபடியும் சேர்றா ஓகே. I put him into a relaxed state. இந்த ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் நரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அது நரேட் பண்ணது வந்துட்டு ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி டேப் ரெக்கார்டர் கொண்டு போயிருக்கு. அந்த டேப் ரெக்கார்டர் எங்கிட்ட இருக்கு. வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த வாய்ஸை போட்டு என்னன்னா, ஜார்ஜ் இந்த மாதிரி இந்த டேட்டு இது நடந்தது வந்துட்டு கரெக்டா செப்டம்பர் 2000. ஸோ ரோஸ் வந்து இப்படி போயிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீ கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு எவ்வளோ ஸ்லோவாக முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்லோவாக. அப்படி ஸ்லோவாக நான் சொல்லும்போது he has to visualize everything as a cartoon. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்கல. அடுத்து நோட் டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு கண் அப்படி மூடி குலுங்கி அழுதான். நன்றாவே ஆயிடுச்சு பார்க்குறது. நான் அப்படி குடிச்சிட்டு நான் முடியாது அப்படின்னு கொஞ்சம் பொறுத்து ஜஸ்ட் ஹேங் இந்த பண்ணி பார்ப்போம், முடிஞ்சதுன்னா வந்துடுவோம், இல்லாட்டி நாளைக்கு நானே போய் ரோஸோட அப்பா அம்மா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லி அதுக்கெல்லாம் எனக்கு தைரியம் கிடையாது. நான் சும்மா சொன்னாங்க அப்படி கை பிடிச்சேன். ஆமிஸ் சொல்லுங்க, உயிர் நண்பன்டா, நான் பார்த்துக்கிறேன், எதை நான் பார்த்துக்கிறேன், படுறா மக்கள் எப்படி படுறா சூப்பர், யூ ஆர் a blessing, you are a God sent blessing அப்படின்னு அவளை கன்வின்ஸ் பண்ண வச்சது நான் ரோஸோட அம்மா கிட்ட பேசுறேன். என்ன பேசணும்னு சொல்றேன், ஆனா நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் பல கற்பனைக்கு போயிட்டான். பரவாயில்ல மணிக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க பேச டே இது நீங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிறாரு. ஆனா கான்ஸ்டா நீ ட்ரை பண்ண வச்சா அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா 10 மணிக்கு நாளைக்கு போறோம், நாளைக்கு சாயங்காலம் 4 மணிக்கு நம்மளுக்கு ட்ரெயின் ரிட்டர்ன் ட்ரெயின் 10 மணிக்கு நம்ம போறோம். நிஜமா விடாது நம்ம கை பிடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி சரி போதும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அழுகு, செகண்ட் டைம் மறுபடியும் நரேட் பண்றேன் அழுகு. பட் தேர் இஸ் a progress. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது 1 நிமிஷம் 12 செகண்ட் அழுகு வந்துருச்சு. செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது 2 நிமிஷம் 45 செகண்ட் வரைக்கும் அழுகு வருது. என்ன பண்றீங்க குழம்பு பார்த்துங்க. அப்போ 3ஆவது தடவை பண்ணும்போது செல்போன்ல அவங்க அப்பா ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போன் எடுத்து அங்கிள் அப்படின்னு
மணிகண்டனும் அப்படின்னு ஐயோ மலையாளத்தில் பேச சொல்லிட்டு என்னடா அப்பா பேசுறாரு அப்படின்னு இருந்தாலும் சும்மா இருந்திருக்கலாம். மறுபடியும் பல விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்தி விட்டாரு. 5 நிமிஷம் போன முடியும் அவன் மறுபடியும் அழுக ஆரம்பிச்சான். அழுகை இப்படி குத்தகை கொடுத்துருக்கேன். Again, he's in the middle of the therapy, so I'll call you back and சொல்லிட்டு செல்போன்ல பெருசா எல்லாம் வாய்ஸ் அப்பெல்லாம் ஃபுல்லிட் எல்லாம் கேட்காது. கொஞ்சம் டிம்மா கேட்டு சொல்லிட்டு வச்சிட்டேன். 4th time, 5th time, 6th time, 7th time, 8th time வரைக்கும் எந்த ப்ராக்ரஸுமே இல்லை. He kept on crying and his emotion was very, very, very deep. 9th time ஒண்ணே ஒன்று நடந்துச்சு. என்னன்னா சொல்ல சொல்ல அப்படி ஒரு லைட்டா ஒரு ஸ்மைல் மட்டும் பண்ணான். அப்படி ஒரு கிரிப் இப்படி பண்ணும்போது இப்போ அந்த பொண்ணை வந்துட்டு நீ இந்த இமேஜை பாரு, உன்னை நீ இப்படி பாரு, see yourself as calm, see herself as a olive oil of Papa அப்படின்னு சொன்னோன்னு அப்படியே சிரிக்க ஆரம்பிச்சு. சிரிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் I got a catch. அப்புறம் மறுபடியும் பண்ண ஒரு 15 times ரிப்பீட் பண்ணேன். அப்போ மணி 10:30 ஆயிடுச்சு. It was very tired. அவனுக்கு பூசிங் பழக்கம் வேற இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதுக்கு விடலை. அதனால டேய் அதைத்தான் பண்ண விட மாட்டேங்கிறேன், அட்லீஸ்ட் நேரத்தையாக தூங்க விடான்னு தூங்க விடுறான்னு சொல்லி கேட்டேன். அதனால 10:45 வரைக்கும் பண்ணிட்டு சேர அப்படி தூங்க அப்படின்னு. அடுத்த நாள் ரிட்டர்ன் டிக்கெட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுச்சு. இது போகாம கேன்சல் பண்ணிடுச்சு. அப்போ ட்ரெயின் டிக்கெட் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கிடையாது, காசு திருப்பி தான் கொடுப்பாங்க. இவன் அதை பற்றி கவலை இல்லை. அப்போ எவ்வளோ பெரிய மஸ்கட் பார்த்து எப்போ ஸ்பீக்கிங் அபவுட் 2001, 20 years ஆகும். அப்போ ஏய் நல்லா இருக்குடா நீ நைட் பண்ணலாம். ஒரு நாள் நான் உனக்கு பண்ணி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நீ தான் பண்ணணும். இல்லடா நீ சொல்றது சூப்பரா இருக்குடா, நல்லா இருக்கு, உட்காந்து அழுதுனா அப்படின்னு அழமாட்டான். நின்று போயிட்டான். எனக்கு இது ஒரு பெரிய சக்சஸ். அழமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அழமாட்டாங்க. இன்னைக்கு பாரு அழமாட்டாங்க. சரிடா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவுக்கு அங்கிருந்து எஸ்டி கொடுத்து போன் பண்ணி அப்போ ஒரு 2 நாள் நீ சரியில்லை, நீ 6 நாள் எங்கப்பா, நீ 6 நாளுக்கு போன இப்ப 2 நாள் கேட்கிற, என்னமோ பண்ணி சொல்லணும்னு திட்டினாரு. அப்ப 2 நாள் அவர்கிட்ட சொல்ல முடியுமா? பைத்தியக்கார ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் நீயும் உலகமா வைக்கணும் அப்படின்னா. செகண்ட் டே நான் அந்த விஷயத்தை சொல்றேன். 3rd டே பண்றோம், 4th டே பண்றோம். டெய்லி நைட் அந்த 35 மினிட்ஸ் மட்டும் இதை கன்சிஸ்டன்டா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். 5th டே தான் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருந்துச்சு. That's where I felt very successful. என்னன்னு கேட்டா நாளைக்காக கிளம்பலாம் மேடம், நம்ம 6 நாளுக்கு வந்தோம், இப்ப 11 நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதெல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. அவங்க விட்டு இருந்தா எனக்கு ஒரு தனியா ஒரு வீட்டை பார்த்து அங்கேயே தக்க வச்சா பண்ணியிருந்தேன். அவங்களோட வீட்டு ஜார்ஜோட வீட்டுல அவங்க அப்பா அம்மா ட்ரிவாண்ட்ரம்ல இருக்காங்க. இது ஜார்ஜோட ரொம்ப வசதியான ஃபேமிலி. இவங்களுடைய டீ பிசினஸ் இங்கே கொச்சின். அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல தான் நானும் ஜார்ஜ் தங்கி. அங்க ஃபுல்லா வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க. We had a wonderful feast. நல்ல சாப்பாடு போட்டோம். அது மட்டும் ஞாபகம். 11th day something happened. என்ன கேட்டா மச்சி கிளம்பினாண்டா, ரிசர்ச் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும். ஓ நீ MBA கிராஜுவேட் ஆக போறீங்க அப்படின்ட்டு பேச்சுல ஒரு தெரியுது. ஓகே தாடியை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சான், அட்லீஸ்ட் ட்ரிம் பண்ண ஆரம்பிச்சான். இதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அப்ப டே ஏதாவது வித்தியாசம் ஃபீல் பண்றியா அப்படின்னு கேட்டா இல்லடா அது கேட்டோம் மறுபடியும் போயிடும். இல்லடா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பட் சம்திங் இஸ் குட் அப்படின்னு. எப்ப எனக்கு சந்தோஷம் வந்துன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, டிக்கெட்டை புக் பண்றதுக்கு பர்ஸ் எடுத்தானா முன்ன அவன் பர்ஸ் எப்படி எடுப்பான்னு சொல்லுங்க அப்படி எடுத்து கொடுப்பான்னு சொல்லுங்க. அப்படி இப்ப அந்த பர்ஸை எப்படி எடுத்தேன் தெரியுமா? இந்த தடவை போய் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் எனக்கு அதை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற ஒரே கேட்ச் பாயிண்ட் அது மட்டும்தான் இல்ல. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு ரோஸ் பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த ஆங்கிள் அகனி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு தடவையும் மாமா சொன்னா ஞாபகம் இருந்து போயிட்டு அப்படி சிவத்துல போய் குத்துவோம். அந்த அளவுக்கு ஆங்கர் அப்படிங்கிறது அந்த பொண்ணு மேல இருந்துச்சு. ஆனாலும் அந்த பொண்ணு மேல அவ்வளவு பிரியும். ஸோ திஸ் டைம் we went to the Cochin railway station and I wanted him to book the tickets. ஆனா உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன்ல நீ பண்ணிடு அப்படின்னு. இல்ல அந்த பணத்தை அவன் பர்ஸ்ல வச்சிருக்கேன், நான் பர்ஸ் கொண்டு வரல அப்படியே அப்படின்ட்டு அப்படின்ட்டு பேக் கீழே வச்சிருந்தாங்க. பர்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு. மற்றதை வந்து உள் பாக்கெட் வச்சிருந்தேன். 300 ரூபாயும் 350 ரூபாயும் இருந்துச்சு. அதை எடுத்து அந்த பேக் மேல அப்படி போட்டா பர்ஸ் அப்படி பர்ஸ் தூக்கி போட்டேன். நான் அப்ப சொல்றேன். அப்புறம் மறுபடியும் வந்துட்டு டே இங்க சுக்கு காப்பி நல்லா இருக்கு, நான் சுக்கு காப்பி எடுத்துறேன், சேஞ்ச் இருக்கான்னு பாரு. சேஞ்ச் இல்ல அப்படின்னு தூக்கி போட்டேன். அப்ப நான் சொன்னேன் சுக்கு காப்பியில ஒண்ணும் இல்லை, பர்ஸ்ல ரோஸ் இருக்கு வலிக்காது. ரோஸ் வலிக்கும் இல்ல
வெரி இன்னசென்ட். அதை சொல்றிய மறந்துடா இப்பதான் ஏதோ தோணல. அப்ப நான் வந்துட்டு உடனே டாம் அடிச்சு போயிட்டு நான் வந்து தெராப்பி தான் தெரியாது பாத்தியா அப்படின்னு எனக்கு பண்ண விருப்பம் இல்லை. அவனா சொல்லணும், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவனா சொல்லணும், டே இதனால தாண்டா அப்படின்னு. அது இது வரைக்கும் நடக்கல. ஸோ ஐம் லிட்டில் டிசாட்டிஸ்ஃபைட் ஒன் டே, பட் ஐம் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். உள்ள இந்த பொண்ணோட போட்டோ இருக்கு, அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோ எடுத்தான். வெளியே போட்டோ எடுத்து பேக்ல வச்சேன். பேக்ல போட்டோ போறோம்னா அப்போ லாஜிக் படி பேக்ல எடுத்து தூக்கணும்ல, பேக் அப்படி போறவங்க தூக்கிட்டு போனோம். அடிச்சு சொல்லி கடைசியில ஃபேக்டரி வந்தோடனே, ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தோடனே நான் ஹாஸ்டல்ல வந்துட்டு காலி பண்ண வேண்டிய கேட்டேன். என்கிட்ட 2 நாள் டைம்ல நான் ஹாஸ்டல் காலி பண்ண வேண்டிய கேட்டேன். அப்ப நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், 2 நாள் தான் நான் ஹாஸ்டல்ல இருக்கேன், நான் வாடகைட்ட பேசுறேன், இவர் 5-6 நாள் இருப்பார், ஏதாவது பேப்பர் இருந்தால் கூட பண்ணிக்க. அங்க வந்துட்டு ஒரு ரூம்ல ஸ்டே பண்ணா அப்படிங்கிறது வேற. இங்க ஹாஸ்டல் சொல்லிட்டு நான் பண்ண முடியாது அப்படின்னு போய் வார்டன்ட்ட பேசிட்டேன். சார் எனக்கு வந்து நாங்க 2 சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம், இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்களுக்கு இன்னும் 6 days வந்து பெங்களூர்ல இமெயில்ல நாங்க தொடர்பு கொண்டு எங்களுடைய லேப்டாப்ல எல்லாம் பண்ணணும், அதுக்கு நாங்க 2 1 ரூம் இருக்கு, இன்னும் வார்டன் சொன்னேன். இவன் வேகமா போய் மடமடன்னு இங்கிலீஷ்ல பேசணும், அச்சா தேங்க்யூ அப்படின்னு வார்டன் கொடுத்து ஹாஸ்டல் போச்சு. 5 நாள் அவங்க மாட்டேன். அப்ப என்கிட்ட அவன் சொன்னான், ஏதாவது செகண்ட் லெவல் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பண்ணி கொடுக்குறாரு, இது நல்லா இருக்குண்ணா, ஃபீலிங் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம், செகண்ட் லெவல் தான் வேண்டாம். இப்போ நான் அந்த கார்ட்டூனை பத்தி அப்படியே சொல்றேன், இது கார்ட்டூன், சரி அந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி அப்படியே சொல்றேன், நீ எப்படி பிஹேவ் பண்ணுன்னு பார்க்கணும்னா அந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி சொல்லும் போது அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. முன்ன இந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி பேசாம என்ன ட்ரை மட்டும் இல்லை, அது வேற. பிரேக்கிங் டவுன் வெரி சிவியர் இல்லை. ஸோ இப்போ சிரிக்க ஆரம்பிச்சு. அப்போ இப்போ எதனால சிரிக்கிற அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணீங்க, தெரியல நீ இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு அழுதுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஜிம்முக்கு போகும்போது அவன் ஜாகிங் கூட ஜார்ஜ் இப்போ நான் உனக்கு பண்ணது பேர் காத்துருந்தேன், கரெக்டா 13 நாள் நான் பண்ணிருக்கேன், உனக்கு 35 நாளைக்கு வேலை என்னடா 35 நாளும் நான் உங்க கூட 15 நாள் இருந்து பண்ணதை நீ தொடர்ந்து ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் பண்ணிக்கலாம், இது நைட் மட்டும் தான் பண்ணுமா? இல்ல நான் முடிஞ்சு எப்போ வேணாலும் பண்ணேன், ஆனா நீ தூங்க போற நைட் தான் தூங்க போறேன், இல்ல காசு நான் தூங்கிட்டேன் காசுல பண்ணலாம், அது நான் சொல்ல முடியாது, எத்திக்கல் நான் நீ பெரிய எத்திக்கல் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய லாஸ்ட் டேஸ் ஆஃப் MBA நான் மறக்க முடியாது. அப்போ இந்த படம் வந்துருச்சு, ரெட், அஜித் குமார் நடிச்ச ஒரு படம் ரெட், கண்ணை கசக்கும் சூரியனோ ரெட் ரெட் ரெட்னு படம், அது இங்க கூட லைஃப் கேம் நான் பாடி பாடி பார்த்தேன். அப்ப அந்த பாட்டு வந்து பயங்கர கண்ணை கசக்கும் சூரியனோ ரெட் ரெட் அப்படின்ட்டு அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வேத வருஷன் வந்து தோக்கும் போது வேண்டாம் கடுப்பு எதிர்க்கா பாருங்க, இது போட்டி விழுந்து போட்டி போட்டு என்னதான் நடக்குமே அந்த மாதிரி. அப்ப அந்த படத்தை வந்துட்டு போராடாரு, படம் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேண்டீன்ல வந்துட்டு 2 நிமிஷம் உட்காந்து டீ கூட குடிக்கிறதுக்கு பொறுமை இல்லாத ஜார்ஜ் வந்துட்டு என்கிட்ட படத்தை பார்க்கறது 3 மணி நேரம் படத்தை பார்க்கறது சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ போனோம். ரித்திக் ரோஷன் படம் வந்திருந்தது, ஆப்பூஜை அச்சே லக்னியில கேட்டிருக்கோம், ரித்திக் ரோஷன் அமித்ஷா. மத்தியானம் அந்த படத்தை பார்த்து சாயங்காலம் இந்த படத்தை பார்த்து பாருங்க, 2 படமும் பார்த்து வரலாம். டே நீ கிளம்பிடுவ, அதுக்கப்புறம் கூட எப்படி நான் படம் பார்க்குறது, கடைசியா மிஷன் காஷ்மீர் 2 ஒன்றா பார்த்தோன்ட்டு உடனே அழகா இருந்துச்சு. டே பாத்தியா உனக்கு மேலதான் முக்கியம், உனக்கு பேங்க் முக்கியம் அப்படின்னா வந்து தொலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 படத்தோட சரியான தலைவலி அடிக்கும். தலைவலி இருக்கும் போது அப்படியே எரிச்சலா தலை வேற எப்படி விழுந்து காப்பி தர சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில காலேஜ் கிளம்பும் போது அழுத்தான், நீ மிஸ்ட் மீ தெரியுது. அப்பதான் சொன்னான், இவ்வளவு நாள் சொல்லாம அப்பதான் சொன்னான், நீங்க நான் இப்படி நிக்கிறேன்னா நீ எனக்கு கொடுத்த சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான், அது இல்லைன்னா நான் என்னைக்கு கிடைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ சொன்னீங்க மோரகிட்ட தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு, நீ ஒரு நாள் பொள்ளாச்சி வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன். நான் வரவே இல்லை. அவன் வீட்டுக்கு நான் 2 தடவை போனேன், பட் பொள்ளாச்சிக்கு நான் வரவே. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு. அந்த ஃபோன் தான் நான் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட். எப்ப தெரியுமா? லெக்சரர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், STC காலேஜ்ல லெக்சரர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். படிச்சு முடிச்சு அடுத்த மாசத்துலயே வேலையை சேர்ந்தாச்சு. My dream was to become a teacher. Yeah, so I became a lecturer. செல்போன் அப்ப இல்ல வீட்டுல, ஆனா லேண்ட்லைன் இருந்துச்சு. ஆமா லேண்ட்லைன். இது மணிகண்டன் I'm talking to அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு.
பொண்ணோட குரல் கேட்டோட நம்ம கொஞ்சம் கெத்து yeah, when you speaking, I mean, you know who I am? You have to tell me. My name is Rose James. Rose. My name is Rose. They also call me Rose James. You know that? Hello Rose. I know you. God just told me about you. You're a very good friend to me. Need to put a Samali. அத்தனை வச்சுட்டு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். அந்த கேள்வி தான் சூப்பர் கேள்வி. What have you done to George? You know, what's wrong with it? Do you have any problems? நான் ஜார்ஜ் போய் பார்த்து பேசும்போது அவன் வேற மாதிரி இருந்தான். அவன் அடிக்கடி உங்க பேர் தான் சொன்னான். இவன் என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்கறான். எனக்கு கோவம் வந்துச்சு. என்ன நான் பண்ணேன்னு நீ நினைக்கிறேன். What do you think? It's not affectionate to you. அப்படின்னு எனக்கு சரியான கோவம் வந்துச்சு. முன்னாடியே affectionate. ஜார்ஜ் விட்டுட்டு நீ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து 2 வருஷம் அவங்ககிட்ட நான் என்ன பாடு வருஷம் தெரியுமா கேட்டேன் எங்க போச்சு உடைய அஃபெக்ஷன் நீ ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு பைத்தியக்காரமா நடந்தா சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் போனா நான் சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் MBA வித் சைக்காலஜி நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு எனக்கு பேஷண்டா கிடைச்சும் அவன் தான் ஒரு ஃப்ரெண்ட பேஷண்டா நான் பாவம் அவனை சேரும் நீ என்கிட்ட வந்து நியாயம் இருக்குது I have my own reasons for doing that. Then why the bloody hell you came into this life again? மறுபடியும் லைஃப்ல எதுக்கு வந்து தெரிஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் படிக்க முடியுற வரைக்கும் பிரேக் நான் ஜார்ஜ் சொல்லிட்டு போனேன் அது அந்த லைஃப் முடிச்சுக்கல நீ என்ன அதுக்கு மேல நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி வச்சிருக்க இப்ப அவன் பார்க்க கூட மாட்டேங்கிறேன் என்கிட்ட பேச கூட மாட்டேங்கிறேன் வேற ஏதாவது கவிதை எடுத்துருக்கேன் சொன்னேன் he is treating me something like a doll or a toy or something. Exactly, that is the plan. ஏதோ ஒரு பொம்மை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவன் லோகி சொல்லுவான் தட்ஸ் மை பிளான் இந்த மாதிரி தட் இஸ் த பிளான் அவன் கடைசியில் சொல்லிட்டு வச்சது உன்னை மட்டும் வாழ்க்கையை நான் மறக்கவே மாட்டேன்னு சொல்ல வச்சா அவன் என்ன சாபம் போடலாம் தெரியல அப்புறம் நான் சொன்னேன் அவங்க நக்கலுக்கு வேணும் ஹவுஸ் ஜார்ஜ் பையது அப்படின்னு மை ஃபுட் அப்படிங்கிற கடைசியில் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணு அவன் நம்பருக்கு மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணு ரீடே if you have to reach me அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்டல் நம்பர் கொச்சின் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டல் நம்பர் தான் கொடுத்தா அவன் நம்பர் எனக்கு கொடுத்தா 2000 இது 2002 May I complete MBA 2002 June 1st I joined as lecturer over here so இது வந்து somewhere நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி 25 நாள் 28 நாள் lecturer அப்படிங்கிறது போது ஜூன் நம்பர் 2002 ஜார்ஜ் வந்து அதாவது போய் பேசிருக்கேன் ஜார்ஜ் கிட்ட ஜார்ஜ் வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் வாங்குற அளவுக்கு பெரிய ஆளா வந்தாச்சு அப்போ இதை கங்க்ராச்சுலேட் பண்றதுக்கு போயிருக்கேன் இவரும் எம்காம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஏதோ ரிசர்ச் தீசிஸ் ரைட்டிங்காக கோயம்புத்தூர் வந்து போய் பார்த்து பேசுறேன் ஜார்ஜ் வந்து வித்தியாசமான ஆளு இப்போ ஜார்ஜ் செகண்ட் இயர் தானே படிக்கிறேன் இன்னும் 1 வருஷம் இருக்கு அப்போ அவன்கிட்ட நான் கேட்கறேன் எப்படி அவன் நம்பர் கிடைச்சது நான் தான் அவன் நம்பர் கொடுத்தேன் உங்க வீட்டு நம்பர் நான் தான் கொடுத்தேன் வேணா அவன்கிட்ட நீ பேசு அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் அவன் பிடிச்ச எனக்கு திட்டுறதுக்கு நானும் அவளுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் திரும்பி கூப்பிட்டேன் 2 நாள் கழிச்சு அவள் ஹாஸ்டல் திரும்பி கூப்பிட்டு உன்னை நான் கெஞ்சி கேட்கிற ஒரே ஒரு விஷயம்னு சொல்லிக்கிட்டா திரும்ப ஜார்ஜோட லைஃப்ல நீ போவேன் அவனுக்கு நான் வேற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அவன் லைஃப் எதுவுமே இல்லை நீ யார் நான் சொல்றதுக்கு அவன் சொந்தக்காரன் அவன் எனக்கு வந்து அந்த பொண்ணு 1 வருஷம் ஜூனியர் நீங்க 2 பேருமே ஜூனியர் இப்போ கேட்கறான் who are you to say this we both are relatives and we will have lot of occasions to get together yeah you can get together on any occasion and I don't want to get inside the heart or mind of George அப்படி சொன்னோன்னே இப்படி இப்போ உள்ள அப்படி போன அப்படின்னா பழைய ஞாபகங்கள் தான் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க மிருக மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாங்க சொன்ன அவளை பயன்படுத்தி அதை சொன்னா அவன் நல்லா இருக்கணும்னு நீ நினைச்சீங்கன்னா அவங்ககிட்ட நீ அடிக்கடி பேசுற இப்படி இவகிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜார்ஜ் நான் சொன்னதுக்கு அவன் தேங்க் பண்ணேன் அவன்கிட்ட பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காத நான் ஏங்கிட்டு இருக்கேன் நீ எல்லாம் எப்படி சொல்றேன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து அவன் என்ன சொன்னா ஐ தேங்க் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு ரெங்கபதி சார்கிட்ட போய் அலுமையா போய் பார்த்து பேசும்போது அவர் சொன்னார் அவன் கோபத்தை நிறைய கட்டுப்படுத்தினாங்க நீ அவன் கூடவே சுத்திட்டு இருந்தீங்க கடைசியில் என்னமோ பண்ணிருக்கிற கோபத்தை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த சாயங்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த காசல் தரது பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ தட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி அதுக்கப்புறம் ஜார்ஜ் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த கான்டாக்ட் இல்லை திஸ் கேர்ள் ஆல்சோ காட் மேரிட் டு அன் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஃபேஸ்புக்கில் தான் ஃபோட்டோ பார்த்தேன் அதுவும் அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகி 2 வருஷம் கழிச்சு தான் ஃபோட்டோ பார்த்தேன் ஃபேஸ்புக்கில் நான் வந்து 2012 தான் பார்த்தேன் they all got married very late 29 30 and so this is called as cartoon therapy so I would like to give step by step
கார்ட்டூன் தெரப்பி, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கார்ட்டூன் தெரப்பி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துற அந்த விஷயத்த நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இதுன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் நைட் படுத்துக்கோங்க, படுத்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களை ரொம்ப கோவப்படுத்தின அந்த விஷயத்த அப்படியே ஒரு கார்ட்டூனா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது கார்ட்டூனா பெருசா உங்களுக்கு அந்த இமேஜ்ல வராது. செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் இன் மை இன்ட்யூஷன் தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் டைம் அப்படிங்கும்போது உங்களால் அதை ஃபுல் கார்ட்டூனா பார்க்க முடியும். ஃபுல் கார்ட்டூனா பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபுல் கார்ட்டூனா பார்க்க முடியும். ஃபுல் கார்ட்டூனா பார்க்கும்போது அடுத்த தடவை உங்க மனசை வருத்தப்படுத்திட்டு இருக்கிற அந்த விஷயம் உங்களுக்கு சிரிப்பலாம். Should we see all the patients cartoons? That's very important. That's very important. Yes. Yes. Cartoon நான் சொல்ல மாட்டேன். Anything that is funny. Anything that is funny. வடிவேல், கவுண்டமணி இவங்கள மாதிரி காமெடி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இப்போ இவ்வளவு ஃபேமஸா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா, அவங்க காமிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை மக்கள் அவங்களுடைய லைஃப்ல இயல்பா கலந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க. வடிவேல் சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு படத்துல அந்த மாதிரி, அதுதான் அவங்களுடைய சக்சஸ். ஒரு தியரியில படிச்சப்போ அதுவும் கார்ட்டூன் தெரப்பின்னு தான் அந்த ஆர்டிகல் சொல்லிருந்துச்சு. சார்லி சாப்ளினை ரிலேட் பண்ணி, லாரல் அண்ட் ஹார்டியை ரிலேட் பண்ணி, இந்த மாதிரி வர எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அவங்க கார்ட்டூன் தெரப்பி யூஸ் பண்ணுவோம். So you have to see everybody as a funny and humorous image. எல்லாரையும் ரெண்டரா பார்ப்போம். எல்லாரையுமே ரெண்டரா பார்ப்போம். என்ன விஷயம்? For example, today I'm going on a trying this cartoon therapy. So first time it's not coming. So I have to try tomorrow or after. You have to be very patient. With George Nelson, I had to try for at least 6 days continuously, and he was not at all cooperating. 7th day only he started cooperating, and then onwards he was able to see the difference on the 15th day only. So till 15th day he was very patient. Not right. Any questions from the people? Yeah, Guru Prasanna. Sir, I have a doubt, sir. Sir, Yeah. Sir, gunner attitude is included. Has these much? We should follow these much, no, sir. For we can for to. Not getting your question. Sir, to become a gunner attitude, we should follow the 13 ways, no, sir. Gunner attitude, base 13, and anger management therapy, cartoon therapy. That's the scheme of today's presentation. Okay, sir. Yeah, Kalpita. Sir, yesterday only I saw the video of NLP, sir, scramble technique, sir. Do we have any difference between scramble technique and this one, sir, cartoon therapy, sir? Scramble technique is very much related to cartoon therapy, but scramble technique was born out of cartoon therapy. If you ask me specifically what's the difference between scramble and cartoon therapy, scramble is instantaneous medicine for a particular event that has made you embarrassed. If you had seen in that video, a boss scolds a particular person and the person is not able to digest whatever the person has told him or her, and the person is doing the scramble. So the person is seeing it as a funny moment. So adu oru pakkam, adu scramble. Scramble அப்படினா அந்த pattern அழிச்சு இன்னொரு புது விஷயத்தை வைக்கிறதுனால it's called as scramble. But in cartoon therapy, it is little bit more descriptive in nature. It is little bit more elaborative in nature. Like when I was doing with George Nelson, what happened was George and Rose's lives, important situations, everything was made as cartoon. But in scramble, one particular moment has been scrambled. But here, a particular series of consequences and conversations they had, in every conversation, in every evolution of the situation, I had made both George a cartoon and Rose a cartoon, Rose's mom a cartoon, Rose's dad a cartoon. So I have made them, everybody a cartoon. But in scramble therapy, it's momentary, but in cartoon therapy, it is more elaborative in nature. That's a difference. Okay, sir. Thank you, sir. You're welcome. Any other questions? Yeah, Linda. Sir, is this particular therapy is only applicable for the things which makes us anger, sir? No. It is mainly useful for anger. If you ask about my friend George, he was angered on Rose. He was angered on the destiny that he has to be put up in this
odd situation. He was very angry on the point that he was rejected by a girl. But on the situation, anger, he was missing the relationship and he was disappointed. So, emotions he was raised, he was embarrassed, he was insulted. A package of emotions. So, cartoon therapy can be utilized for anything, any negative emotion that does. ஒருத்தர் உன்னை ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டாங்க, ஒருத்தர் நீ எதிர்பார்க்காத மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாம வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணி உன்னை ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டாங்க, அதுலேருந்து உன்னால் மீண்டு வர முடியல. ஒருத்தர் உனக்கு ரொம்ப கெட்ட பேர் கொடுத்தாங்க, நீ அது டிசர்விங்காகவே இல்லை, ஆனாலும் அந்த கெட்ட பேர் உனக்கு வந்துருச்சு. Do this. அதுலேருந்து மீண்டு வர முடியும். Not only anger, for everything. Kalvi, that's your hand raised again? Yes, sir. I have one more question, sir. Sir, it is regarding journaling and mirror talking, sir. So you said both are like our best friends, sir. So suppose we have a problem and we would like to solve it as soon as possible, sir. If we write in journal, we are writing the feelings, whereas in the mirror talk, we are conveying it to the mirror, sir, which will have more fast effects, sir. Well, definitely mirror talk will have more immediate, fast relief. But then what has happened with the mirror talk, that can be recorded as an experience in journal. So that's the difference. You see, in mirror talk, like Mitra was curious to know what was happening in the afternoon when I did my mirror talk. You see, I was talking to myself by looking at same position, broad shoulders, standing straight like a soldier, and I was asking myself the question, why was I so angry? So I see my frown, I see my eyebrows, I see my chin movement, and then immediately my other conscious replies. I was angry because the person was saying this and this, and it was intolerable. And again, I go to the position, the conversation between person 1 and person 2. I go as person 1 and I say, no problem. I mean, you are 40 plus years now, you're 42 years old, and you have been seeing so many people like this. Person 1, person 2, person 1, person 2, and the person 1, who is the problematic person, he's keeping on getting a lot of relief. Because he is seeing the physical appearance of the troubled person. And a mirror doesn't lie. It does not know how to lie. It only speaks the truth. So, it gives me a solution, I take the solution, I take the solution. And after 15 minutes when I came out of the mirror, I felt so good. I felt really, really very good. I listened to the subliminal, and then I had a very good experience. I went onto the couch and I lied down, I relaxed for some time by listening to subliminal, which did not happen before the mirror talk. Then what I can do is, I can pick out my journal and I can write, today on August 3rd, I had a very serious problem, and today this mirror talk helped me out and it gave me the solution in this way. That way I can write on the journal. So, to answer your question, if you give me the choice, which is going to give you immediate solution, whether it is journal or mirror talk, I would say mirror talk. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Any other questions? That's the end of my presentation. Thank you so much. Very well done, sir. Well, sir. Thank you everybody. So long time before you gave some people, including me, to talk about some therapy, sir. You gave me scramble. That's coming. This physical game that we are going to have from tomorrow. After that activity, the presentation. Okay, sir. I made a PPT. Good. So many minutes you have to What's that? Voice record for the books, sir. record The voice record what time? Charge sheet on no function on football hockey whatever. வாய்ஸ் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகுது. இதோடைய வாய்ஸ்லயே கொஞ்சம் எடிட்டிங் இருக்கு.
நோ ப்ராப்ளம். Whole voice இருக்காது. இல்லம்மா 10 நிமிஷத்துக்கு இந்த வாய்ஸ் இருக்கும் சார். ரெண்டு ஒரே மாதிரி. என்ன ஆச்சுன்னா பாக்கெட் வச்சிருப்பாங்கல்ல, ஆக்சுவலா ரெக்கார்ட் எங்க இருந்துச்சுன்னா இங்க இருந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் அமேசான், இந்த வாட்ஸ்அப் ஆப், கேலண்டர் எல்லாம் ஓபன் ஆயிருக்கு. இந்த வீடியோ வச்சு ஏதாவது பண்ணுவோம். ஃபேன் ஒரு ஃபேன் தான் ஓடுச்சு. தென் ஸ்கைப் ரெக்கார்டிங் இருக்கு. மழை பெய்யுது சரி கொஞ்சம் அதிகம் சத்தமா பேசுங்க. சார் வாய்ஸ் வந்து தனியா செப்பரேட் பண்ணி அதையும் வாய்ஸ். இல்ல இது இந்த வாய்ஸ் பிரிச்சிடணும். இந்த வீடியோவோட வாய்ஸ் தனியா சாஃப்ட்வேர்ல போட்டு எடுத்து அதுல எக்கோ, பேஸ், ட்ரிபிள் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதை போட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது ஆப்ல மோட் ஆஃப் பண்ணுங்க சார். நான் ஒன்றும் ஆஃப் பண்ணல. யுவர் ஃபோன் இஸ் a waste of use. சார் அப்ப எப்படி சார் நான் கஷ்டப்பட்டு ஆப்ல மோட போனதெல்லாம் ப்ளூடூத் ஆனாக்கு வைஃபை ஆனாக்கு தெரியல, நான் கையை போய் வச்சு கஷ்டம் போய். சரி, ஓகே. மித்ரா போன் மைனஸ். இந்த ஹேண்டுக்கு வந்து டெக்னாலஜிக்கலா எல்லாருக்கும் ஒரு பவர். சரி. சோ 2 வாரம் ஃபுல்லா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தரேன். தேங்க் யூ. ஓகே. 2-3 வாரம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா அப்புறம் ஆன்லைன்ல இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? வீடியோ ஆன் பண்ணி அவங்க பண்ணுவாங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணி அங்க நின்று அங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி டான்ஸ் ஆடுவாங்க. So he said that you have the power, sir. It's actually from a series that he's watching, sir. அது எப்படி உனக்கு தெரியும்? நீயும் பாப்பியா? என்ன சீரிஸ்? நீயும் பாப்பியா? நீயும் பாப்பல போ. அப்ப நீ ஒத்துக்கோ. 2 பேருக்கு மைனஸ் 1. நீயே பாப்பியா? What's the time? 7:20. So online people really பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Okay? Right. Come on, Tanga. இல்ல சார். என்ன கிளாஸ்? இருக்கு சார். கிளாஸ்ல சார் ஆமா. அட ஜாயின் பண்ணாப்பா. Okay. So online members, tomorrow, start using the therapy, cartoon therapy, and start using the gunner attitude points because it's very, very important. Any questions? No, sir. No, sir. Sir, if we don't have such sequences or things that have happened, incidents, sir, so can we have simple incident also, sir, that is not in an extreme position also, sir? You can use it for even simple things. Sir, Leaders, yeah. So that's a good question. எல்லாரும் அவங்க லீடர்ஷிப் இதுல சிஆர்எஸ் எவ்வளவு மார்க் வாங்கிருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்கா? sir, I really yes, sir. விருதா உனக்கு எவ்வளவு? 10, 9, தக்ஷன். இல்ல இந்த வாரம் உனக்கு எப்படி ரேஸ் ஆகும்? ஓகே, உனக்கு 14, sir. உனக்கு 7. 7. உனக்கு கல்விதா உனக்கு 16, sir. 16, yes. குரு உனக்கு? Sir, I will check. Sir, just a minute, sir. Just a minute. Yeah, take your time, take your time. பாரு. Can I check and share for everyone, sir? வேணாம். 7, sir. 7. Sir, 11. 11. Okay, thank you. Okay, so very quickly. So on the leadership standpoint, Dakshin Siddharth. Okay, let's start from Mitra. Mitra 14, Kalpita Sri 16, Udeshi Brinda. Udeshi Brinda 10, Vishnu Priya 7, Mirdabashni 5, Sanjay Bhaskar 9, Dakshin Siddharth 15, Ritan 11, Guru Prasanna 11, Aswatthama 9, Sivi 11, Balaji 11. Okay, so we are deputing the leaders who have the leadership bonus with single digit, which means the single digit owners are Vishnu Priya, Sanjay Bhaskar, and Aswatthama. So, Correct, முதல்ல எங்கிட்ட சொல்லணும், உங்ககிட்ட சொல்லி அவன் மொத்த வாங்க வீட்டில் இருக்காரு டேரக்டா வரணும்னு சொல்லி Sir, சந்தோஷம். sir, he is in my grandma's house only, sir. Today only. உங்களை தவிர எல்லாத்துக்கும் தெரியும். என்ன தவிர எங்க அண்ணன் பொண்ணை பத்தி எல்லாத்துக்கும் தெரியுதா? சரி,
Vishnu Priya will be one leader. Sanjay Bhaskar will be the next leader. All the best, Sanjay, and all the best, Vishnu Priya. Hey, one hour is speaker, right? Oh, one. Okay, so tomorrow, in which Sanjay Bhaskar and Vishnu Priya are going to be the leaders, it's a physical game activity that's downstairs. Even if it is raining, that's not going to be a problem. I'll keep the car outside and we will relive the moments of that February, March times. Every single sport, hockey, basketball, football, these three will be used, and then strategies will be happening. Good evening, Auntie. ஒரு நிமிஷம் I scolded her for coming late. Besides, we have a class. Class வந்துட்டு உனக்கு வந்து வரணும் சொல்லி எல்லாரும் முன்னாடி திட்டுவாங்க எல்லாரும் இதுக்கு இப்படி சொல்றது நான் இங்கே திட்டு நான் கொஞ்சம் பாப்கார்ன் சாப்பிடுறேன். சரி டைமுக்கு அவன் கிளாஸ் பண்ணிட்டு அவனே வந்துட்டு கிளாஸ் ரெடியா இருக்கும் போது நீங்க லேட்டா வரீங்க. இப்பதான் அவங்க உங்களை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன். காலேஜ் லைப்ரரி நீங்க எப்படி சின்சியரா இருக்கீங்க. சுப்ரியா சௌந்தர்யம் சௌந்தர்யம் சொன்னாங்க. நான் இங்க லைப்ரரி படிக்கிறது வரல, சௌந்தர்யம் பார்த்து சௌந்தர்யம் அது புக்கோட பார்த்து வருவாங்க. வீட்டுக்கு போறது அப்படியே புக்கோட பார்த்துட்டு சௌந்தர்யம் பார்த்து ஏதோ சொல்லிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போறது. ஐஸ்கிரீம் ஸ்டெஃபி ஃபாதர் வெயிட் பண்றேன் அப்படி போ. சரி, ஓகே, ரைட். Okay, so online members, tomorrow we are going to have, and the name of the activity, the schedule of the activity will be sent as staff sheet tomorrow. So, Kalpita Sri, Balaji, Sibi Adityan, Sanjay Bhaskar, and Guru Prasanna. Keep channeling strong, boys and Kalpita. Bye. Bye, everyone. Keep tuning strong. ஆமா